Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. A very vibrant and a cheerful evening to all my friends. And today is the special day. And it is a day to celebrate the happiness. And it is the day to mark the respect. Because today is the birthday of our visionary motivator and the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi. And he is respectively called as the Mahatma Gandhi. This, this year, as we are in home safely and celebrate this Gandhi Jayanti, so this year we plan to celebrate this Gandhi Jayanti through this weekly challenge. Before going to the weekly challenge, I would like to tell you a small story about our club. And our Kalam Knowledge Club is one of the finest active club of our CIT, and we have a three forums. First one is a UPSC forum, and then Reader Circle and Science forum. In UPSC forum helps you in preparation of UPSC exam in all its way. Not only a UPSC exam and other competitive exams also. And then in Reader Circle, and it is a very exclusive for bookaholic people. Here we discuss about the books we read and want to read. And in Science Forum is for those who curious and have innovative ideas where can explore the universe together. Apart from this, one of our strongest pillar of the Kalam Knowledge Club is this weekly challenge. As from the name, it will happen in every week where this platform is open for public speaking, book review, topic discussion, and the science fact. In these things only, we are not expert or specialization. Apart from this, our main heroes of our club were fact of the day, word of the day, and aptitude. And the last but not least, it is our podcast. Okay, without any delay, let me go into the weekly challenge. First is we are going to see about public speaking. I would like to welcome Dakshina Murthy for the public speaking. Good evening to you all. Today, the purpose of my visit is I'm here to give public speaking. So, without any further delay, I want to tell you some story which most inspires me, and I want to inspire you. At the end of the section, you need to tell me whether it inspires you or not. So, let's get started. Start of the story. There's a monk who's under the guidance of a great saint. The great saint and the monk always spread all over the world. They doesn't have a particular place to stay. அவங்களுக்கு தனியா எந்த ஒரு வீடுமே கிடையாது. So the great saint ordered them, you need to stay for 2 days or for 2 nights in the house, because it would be more burden to the host whether we stay more than 2 days. So he ordered to the monks. The monks also followed his order. But this time it's monsoon. So monsoon time அப்படின்றனால it is very difficult to travel all over the world through regions. It is very difficult. So the great saint told the monks to stay in a house for 2 months. He ordered that. So the monks also spread all over the places and find shelter, and they stay where they tented. One of the monk, our main character, went to one house. There's a lady. She is very beautiful and dazzling. She invited him to stay in her house, but she was a prostitute. He wondered, and at first he just refused. By the time goes, he had a dilemma. So that he returned back to the great saint and asked, there's a beautiful lady. She invited me to stay in
her house, but she was a prostitute. What can you do? The great saint answered, what bothers you? What brings you me? And என்ன உனக்கு பிரச்சனை இதனால அப்படின்னு the great saint அவர் கேட்குறாரு. அப்போ கேட்கும் போதே வந்துட்டு the villagers all gathered around him and shouted that ஒரு prostitute வீட்டில் ஒரு ஆம்பளையே தனியா போயிட்டு தங்கக்கூடாது, அதுவும் 2 மாசத்துக்கு மேல தங்கக்கூடாது. It will ruin his life. It will change his life. They all shouted. The great saint stopped the shout and said that the way of herself is more powerful than me. If it is true, I would pursue her. நானே அந்த லேடி மாதிரி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இது கேட்ட அந்த கூட்டத்தில் இருக்க எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க. ஷாக் ஆயிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இது மாதிரி மை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் more powerful to me, so that I'm here. If you found the most powerful in you, you should follow. So he allows the monk to stay in the lady's house. So the monk also went and stayed for 2 months. In the 2 months, they used to talk, they used to share things. In the evenings, the lady wants to perform a dance in front of him. It all went like that. After the 2 months, the monk returning to the great saint, along with him, you judged correct. Lady monk was there, and where he got shelter. So அவர் கையோட அந்த லேடியவும் மாங்க் ஆக்கி தன்னோட போதனைகள்லாம் சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. ஸோ இதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, if you fond of something, just follow. If you true to that, you just follow. Whether it may be right or wrong, it completely depends on the external world you live. It's not upon your internal soul, not upon your existence. Your existence completely depends on your inner self, not the external world. So whatever it may be, if you want to try it, just try it. If you fond of something to do, just do. So story then follows. மாங்க் வந்துட்டு, ஸோ அவங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு எல்லாம் பயணம் செய்கிறனால ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு இந்த மாங்க் வந்துட்டு பயணம் செய்கிறாரு ஒரு ட்ரெயினில். தேர் he met a gentleman who wears a black coat and a big suitcase, but he found that he is very feared. He got panicked of something. So he just asked, what makes you so fear? What makes you so panicked of something I just found? What is it? He just asked. The gentleman answered him that I feel very shy and I had low self-esteem, so that I just panicked of my work, he said. And from the talk, he started to tell his childhood memories and childhood what he felt. ஸோ அவர் தன்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்கூல் பெல் ரேங்க் ஆன உடனே தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஓடி போயிடுறாரு, யார்கிட்டையும் நின்று பேசாமல். ஸோ பிகாஸ் he is fear of the people who gonna tease him, who gonna mock him. So he gets fear of everywhere, and he just got panicked to talk in front of people. He just grown all through his childhood days. ஸோ இதுலேருந்து வெளியில் வரணும், டு கெட் ரிட் ஆஃப் தட் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, இங்கிலாண்டில் உள்ள ஒரு காலேஜில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாரு டு கெட் சம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்.
and there he got so many opportunities to talk in front of public, so that he prepared so many days, and he rehearsed many times all the things he got in his hand. When he supposed to talk, the hands are trembling, கை நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட், பட் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அவரோட கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவரால் பேச முடியல. ஹி ஜஸ்ட் வாக்ட் அவுட் ஆஃப் த ஹால். ஸோ அவனோட ஷைனஸும் அவரோட அந்த பயமும் அவரை எங்கேயுமே விடல, துரத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஹி வாண்ட்ஸ் டு பி லாயர். வாண்ட்ஸ் டு பி லாயர்னு சொன்னோடனே நிறைய பேர் ஜட்ஜ் பண்ணியிருப்பீங்க நான் யார் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு. த ஸ்டோரி இஸ் அ இன்டர்லூப். ஸோ நான் கேரக்டர்ஸ் நேம் சொல்லலை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி. யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் what the person I am talking, who's the person I am talking. ஸோ அவர் வந்து லாயராக ட்ரை பண்ணுறாரு, லாயராகவும் ஆகிட்டாரு. இன் his first case he just fear out of himself and is panicked. So he met with a failure in his first case. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லேயே வந்துட்டு தோத்துட்டனால அகெயின் அவருடைய ஃபெயிலியர்ஸும் வந்துட்டு அவரோட ஷைனஸ் அண்ட் ஃபியர்னஸ் வந்துட்டு இன்னும் அதிகப்படுத்திட்டே இருந்துச்சு. அட் த டைம் he went to some foreign country. So he wants to went to some foreign country. ஸோ அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் சொல்கிறாங்க, அது மாதிரி ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு நான் போயிட்டுருக்கேன் ஃபார் சம் கேஸ். இது போயிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு ஒயிட் மேன் வராரு, வந்துட்டு யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு பி ஹியர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆள் இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஸோ he knows that he doesn't like his skin color. ஸோ அதை இன்டைரக்டாக சொல்கிறாரு. அப்படி சொல்லும் போது, நோ ஐ எம் ஹேவிங் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட், why should I go அப்படின்னு கேட்கும்போது, நோ நோ இட் நெவர் பாதர்ஸ் மீ, யூ நீட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் தட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ டிடிஆர் வராரு. டிடிஆர் வந்து ரெண்டு பேர்த்தையுமே வந்து அனுப்பிடுறாங்க. அப்போ அட் தட் மூமெண்ட் he felt that I'm having the first class ticket, I'm having wealth to travel in a train, they got my money but they never allowed me to travel, they get all our wealth but they never want us to live அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு. ஃப்ரம் தட் மொமெண்ட்ல இருந்து he just kicked out of his fearness, all shyness, and he gets strengthened to fight for himself. What you can do, what you cannot do, no one can set, nor you can. So it completely depends on what you want to. If what you can means it's a capability, it speaks about the capability, and the capability is not a stagnant one. Capability அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு இடத்துல நிக்க போறது கிடையாது. It's a evolving one. All through your life you met with some instances, and from that you get learning, and from that learning you just evolve your capability. So capability is not particular timeல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஸோ அதனால where your minimal identity in that instant gets into a maximal identity, when the identity is greater your capability becomes greater. So you get the courage to fight, you strengthen yourself to fight, not for yourself only. So that he thinks அவரு தன்னை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டு தனக்காக மட்டும் யோசிக்காம, இப்போ நம்மள மாதிரியே கலர்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, தே ஆர் அண்டர் த பிரிசன் ஆஃப் ரேசிசம். ஸோ அவங்களுக்காகவும் ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக he gets that courage, அந்த உத்வேகத்தோட அவரை தன்னை ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டு தன்னை வந்துட்டு அந்த ஷைனஸ்லேருந்தும் அந்த ஃபியர்னஸ்லேருந்தும் விடுவிச்சு கொண்டு வர்றாரு. ஸோ இது எல்லாமே நடந்து முடியுது. அண்ட் த மாங்க் அண்ட் த ஜென்டில்மேன் வாக்ஸ் and they want to get some coffee, so they went for a coffee shop.
காஃபி ஷாப் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய காஃபி ஷாப். அங்கே 2 பேர் வந்து காஃபி ஆர்டர் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போது ஒரு வெல் ட்ரெஸ்ட் ஒரு மேன் ஒருத்தர் வர்றாரு. அவர் பார்க்குறதுக்கே வந்துட்டு நல்லா டிப்டாப்பாக நல்லா இருக்கார் பார்க்குறதுக்கு. தி ஆஸ்க்ட் ஹூ யூ ஆர் அண்ட் he said, I am the owner of this company. What do you want, sir? What do you want to order, sir? They got surprised. ஒரு கம்பெனியோட ஓனர் நேராக வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு ஆர்டர் கேட்குறது வந்து ரொம்ப புதுமையாக இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க கேட்குறாங்க, எப்படி இந்த ஐடியா வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னோட லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்களையும் அவர் எதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனார் அப்படின்றதையும் சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அப்படி சொல்லும் போது, when he was a boy, he found a teen on a TV who got arrested on a theft. He is a teen boy. ஸோ அவர் யோசிச்சு பார்க்குறாரு, அந்த பையன் டீனேஜில் இருக்கிறான், அவனை எது வந்துட்டு திருடுறதுக்கும் கடத்துறதுக்கும் அவன் மனசை கொண்டு போயிருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அதை பற்றி சர்ச் பண்ணி பார்க்குறாரு. அப்படி சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் அந்த பையனை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னா, அவங்க குடும்பம் வந்துட்டு ரொம்ப வறுமையில கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கு. His father is a wrestler. He left his family because he considered his family as a burden, so that he left. அவங்களோட அம்மாவும் அந்த பையனும் தான் வளர்றாங்க தனியாக. அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப நாளாக வேலை இல்லை. ஸோ அதனால் கொஞ்ச நாள் வேலை தேடி பார்க்குறாங்க. ஒரு டாய்லெட் கிளீனிங் வேலை அவங்களுக்கு கிடைக்கிது. அந்த டாய்லெட் கிளீனிங் வேலை மூலியமாக அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சம்பாரித்து பையனையும் படிக்க வைக்கணும், ப்ளஸ் அவங்களோட நீட்ஸையும் வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கணும். அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில் அவங்களோட துணியெல்லாம் வந்துட்டு இட் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் த பிளேசஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்கேட்டராக இருக்குது. என்னன்னு பார்க்கும்போது அவங்களோட ரெண்ட் அவங்களால பே பண்ண முடியல. ஸோ தட் ஓனர் ஜஸ்ட் த்ரூ ஆல் தியர் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அண்ட் தியர் ட்ரெஸ்ஸஸ். அந்த மொமெண்ட்ல இருந்துட்டு அந்த பையன் யோசிக்கிறான், வாழ்றதுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் ஹி ஜாயின்ட் ராபரி கேங் அண்ட் ஹி ஜஸ்ட் ராப்ட் அண்ட் ஹி காட் arrested for 8 times. 8 times he got arrested in his teenage. யாராக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமேட்டு எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் ரொம்ப மோசமாக இருந்திருக்கும். பட் he never stepped back. He just gave himself in the opposite direction. அவர் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சாரோ அதுலேருந்து மீண்டு வாழ்கிறதுக்கு பணம் தேவை, பட் அது நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கணும் அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணி he just gave himself and fought for his life. ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அவர் வந்துட்டு என்ன செஞ்சால் அவர் வந்துட்டு பணம் சம்பாதிக்க முடியும் நல்ல வழியில் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவங்க அப்பா ஒரு ரெஸ்லர். ஸோ he asked that way. ஸோ நம்மளும் வந்துட்டு ரெஸ்லிங் சைடு போகலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ட்ரை பண்ணுறாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியுது அவருக்குள்ளேயும் அந்த முரட்டுத்தனமும் அதெல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு யூனிக் வேல பயன்படுத்தி, யார் இது வரைக்கும் பார்க்க முடியாத வேலை பயன்படுத்தி இன்ட்ரெஸ்டிங் வேலை கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது. ஸோ he just joined in wrestling. For several years he wrestled, so that he worked in many films and he buy a house for his mother. அவங்களுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு வீடு, அதுக்கப்புறம் அவங்கள விட்டு போன அவங்க அப்பாவுக்கும் ஒரு வீடு. ஸோ அவர் வந்துட்டு அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. நம்மளை அப்பா விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னும் போது, நம்ம நல்ல நிலைமையில இருக்கும்போது நம்மளை விட்டு போனாங்களே அப்படின்ட்டு அந்த நேரத்தில் பழி வாங்காம he just bought an house for his dad. ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு இந்த காஃபி ஷாப் ஓனரை ரொம்பவுமே இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதுலேருந்து ஸோ the boy overcome his poverty and become a huge legend. ஸோ ஏன் நம்மளாலே முடியாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறாரு, நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரு. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு பெரிய காஃபி ஷாப் கம்பெனியில் ஃபார் so many obstacles he just joined and hired as an employer join பண்ணுறாரு. and he got some promotions. At the time in a business trip he went to Italy.
There he went to one of the coffee shop. அங்கே தான் அவருக்கு இந்த ஐடியா கிடச்சிருக்கு. அவர் அந்த காஃபி ஷாப்பில் இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற ஓனர்ஸ் டைரெக்டாக வந்து அவங்களுடைய ஆர்டர்ஸை வந்துட்டு கேட்குறாங்க. இது அவருக்கு வந்து ரொம்ப நியூவாக இருந்திருக்கு. இட்ஸ் மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங். எப்படி வந்து ஓனர்ஸ் வந்து அவங்களோட கஸ்டமர்ஸை டைரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டோடைய he returned back to his company and he met with his owners and just elaborate this idea. You know what? They rejected him. But he has this idea. ஸோ தனியாக நம்ம கம்பெனி ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் அதுலேயுமே அவருக்கு நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ். கிட்டத்தட்ட 200க்கும் அதிகமானவங்க அவரோட ஐடியாஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நினச்சி பாருங்க, 200க்கும் அதிகமானவங்க லைஃப் டைமில் உங்களோட ஐடியாவை ரிஜெக்ட் பண்ணால் அதுக்கு மேலே உங்களால் அந்த விஷயத்தை நோக்கி போக முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. நம்ம 10 பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஆஃப் ஆகிடுவோம். இல்லை இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது, இதுக்கு மேலே வேணாம் அப்படின்னு. பட் ஹி ஃபேஸ்ட் 200+ பீப்புள்ஸ். ஏன்னா 200+ பீப்புள்ஸ் தாண்டி வரும்போது தான் அதுக்கு அடுத்து வந்தவங்க இந்த ஐடியாஸ் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணி அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. தே வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் ஹிஸ் ஐடியாஸ். ஸோ ஹி ஸ்டார்டட் அ கம்பெனி and he worked hard for his company and he grown well. At that time அவர் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ண கம்பெனி it just went in a bankrupt. கடனில் போயிடுச்சு. ஸோ அந்த டைமில் he bought that company with his own investment and he wanted to run his company where he worked as a employee earlier. So one of the company which just earned $100 billion per annum. It just earned. So these are all the stories that I want to tell you, which inspires me the most. So if you want to try something, you just don't step back, follow it rigorously, just keep doing. Don't seek others what say and he is what saying. Don't. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல முழுமையான மனசு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு முதல்ல ட்ரூவாக இருக்கணும். நீங்கள் அதுக்கு ட்ரூவாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த விஷயத்தை உங்களால் விடவும் முடியாது. ஜஸ்ட் ட்ரை. 200+ பீப்புள் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், பட் தேர்ஸ் only one option, there's only one chance, the way to succeed. So for the chance you just wait. In the waiting you just try it. So that's all. And these 4 characters was my fictional characters, but in real time the great saint was Gautama Buddha and the gentleman was Mahatma Gandhi and the coffee company owner was Howard and the wrestler was Rock, literally called Dwayne Johnson. So I want to conclude my speech that so yes, if you want to do something, just do it. Just keep trying. Don't step back. It was all I want to share with you. And thank you for giving me the opportunity. And once again, I thank you all. Thank you. Thank you, Dakshinamurthy, and your stories were inspirational and motivational, and your words also motivate us. And next, Gandhiji said that I have always felt that the true textbook for the people is his teacher. So let we get into the book review. I would like to invite Meenupriya for the book review. Hello, MSc Software Systems second CIT இருந்து நான் இன்னைக்கு புக் ரிவ்யூ கொடுக்க போறது வந்துட்டு சிட்னி ஷெல்டனோட ஒரு புக். ஹலோ, ஓகே. சிட்னி ஷெல்டன்னா உங்களுக்கு ஆத்தர் பத்தி சொல்லிடுறேன்.
இவர் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப பிடிச்ச, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆத்தர் இவரு. இவரோட நாவல்ஸ் வந்துட்டு நீங்க எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க வேர்ட்ஸுக்கு சர்ச் பண்ண வேணாம். பேசிக்கா நம்ம புக்கு படிக்காத ஒரே காரணம் இதுதான், ஒகேபுலரி வந்துட்டு நமக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வேர்ட் நிறைய சர்ச் பண்ணணும்னு நினைப்போம். பட் இவரோட நாவல் அப்படி கிடையாது. நீங்க ரொம்ப ஹை இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாம் இவரோட நாவல்ல இருந்து. பட் ஆனா நீங்க இவரோட நாவல் படிக்க படிக்க உங்களுக்கே தெரியாம உங்க இங்கிலீஷ் ரிச் ஆயிடும். ஸோ இதுதான் இவரோட சீக்ரெட் ஆக்சுவலா. பிளஸ் இவரோட ஒவ்வொரு நாவலையும் டிஃப்ரெண்டான தாட்ஸ் இருக்கும். பிளஸ் ஓடாத நாவலும் இருக்கு, ஓடுற நாவலும் இருக்கு. பிளஸ் என்னன்னா எனக்கு பிடிச்ச புக் உங்களுக்கு பிடிக்கணும்ன்றது கிடையாது, உங்களுக்கு பிடிச்ச புக் எனக்கு பிடிக்கணுங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா என் டேஸ்ட் வேற, உங்க டேஸ்ட் வேற. ஸோ கூகுள்ல போயிட்டு இந்த புக்கோட ரிவ்யூ எவ்வளோ ரேங்க் போட்டிருக்காங்கன்னு நீங்க போய் பார்த்துட்டு போய் வாங்குறத விட நீங்களே ஒரு ஷாப்புக்கு போயிட்டு ஒரு புக்குக்கு பேக்லேயே வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதோட ப்ரிவ்யூ மாதிரி, நீங்க அதை படிக்கலாம். ஒருவேளை அது ஸ்டோரியோட பிளாட் தெரிஞ்சிடும். அப்புறமா நீங்க அந்த புக் எடுக்கலாமா வேணாமா டிசைட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இதேதான், டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர்னு நீங்க கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ எடுத்தோன்னே ஃப்ரண்ட் பேஜ் நல்லா இருக்கு இதை வாங்கலாமா வேணாமான்னு டிசைடே பண்ணக்கூடாது. ஆத்தர் ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சு படிக்க ஆரம்பிங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு நீங்களே புக்ல முழுகிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் படிங்க, சுதாமூர்த்தி புக்கு, இல்லைன்னா நீங்க வந்துட்டு சேத்தன் பகத் புக்கே நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க போக போக ஃபாரின் ரைட்டர்ஸ் புக் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துட்டு அந்த இங்கிலீஷ் புரியவும் ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே நீங்க புக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறது தப்பு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்துட்டு மிடில்ல இருந்து எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு ஸ்டோரி வந்துட்டு மிடில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் தான் ஃபிளாஷ்பேக் போகும். ஒரு குழந்தை வந்துட்டு நடுவுல இருந்து லைக் நம்ம பிறக்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சாதான் நம்மளோட லைஃப் புரியும். நடுவுலயே வந்துட்டோம்னா நமக்கு ஒரு லைஃப் புரியாதுல்ல. அதே மாதிரிதான் ஒரு புக்கும், அதுவும் ஒரு குழந்தை மாதிரிதான். நடுவுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்க போக போக தான் அதோட பிளாட் புரிஞ்சுப்பீங்க. எடுத்தோடனே புரியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கை நீங்க என்னைக்குமே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இதுதான் இந்த புக்குன்ற ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் பத்தி நான் சொல்ல வந்தது. இப்போ நம்ம டீப்பா இந்த புக்குள்ள போனோம்னா, இந்த புக் பேர் வந்துட்டு டெல் மீ யுவர் ட்ரீம்ஸ். இங்க வந்துட்டு எல்லாரும் நம்ம அன்னியன், துக்ளக் தர்பார் அப்படின்னு 2-3 படம் வந்துட்டு பார்த்துருப்போம். இதுல எல்லாம் மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா மல்டி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர். நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த டேர்ம் வந்துட்டு நமக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியா கேட்ச் பண்ண முடியிற டேர்ம். இதை பத்தி தான் இந்த மொத்த கதையுமே. பிளஸ் இன்னும் கொஞ்சம் 2-3 மாரல் சொல்ற மாதிரி டேர்ம்ஸும் இருக்கு. ஒரு மல்டி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் எதனால வந்துட்டு வரும் அப்படிங்கறத இதுல கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க இந்த புக்ல. மல்டி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ங்கிறது தலையில அடிச்சுட்டு 2 கேரக்டரா மாறுறது கிடையவே கிடையாது. உங்களோட இமோஷனை டீப்பா டச் பண்ணும் போது அப்போ உங்களுக்குள்ளேயே இருந்து உங்களோட லைக் ஒரு ஆங்கர், நீங்க வந்துட்டு நிறைய கேரக்டர்ஸா இருப்பீங்க. உங்களுக்குள்ளேயே நவரசான் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு உங்களோட கோவம் மட்டுமே ஒரு கேரக்டரா மாறுறதுதான் ஒரு மல்டி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது. இந்த புக் ஃபுல்லா அதுதான் டீல் பண்ணுது. ஓகே, புக்குள்ள போனோம்னா இதுல வந்துட்டு மெயின் கேரக்டர் வந்துட்டு ஆஷ்லே பேட்டர்சன் ஒருத்தி. அவ தான் வந்துட்டு ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஆஃப் திஸ் புக். அவளுக்கு வந்துட்டு அவக்குள்ள இருக்கிற 2 கேரக்டர்ஸ் தான் டோனி பிரெஸ்காட், அதுக்கப்புறம் ஆலெட் பீட்டர்ஸ்னு. இந்த 2 பேரும் ஆஷ்லேன்ற ஒரு பர்சனுக்குள்ளதான் எக்ஸிஸ்ட் ஆறாங்க. இந்த ஆஷ்லேங்கிறவ வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரோவர்டட் பிளஸ் ஒர்க்கஹாலிக்கும், வேலைன்னு ஓடிட்டு இருப்பா. எப்படின்னா ஒரு சில பேர் நம்ம கிளாஸ்லயும் இருப்பாங்க, கார்னர்லயே இருப்பாங்க, ஆனா பயங்கரமா வேலை பார்ப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பொண்ணுதான் ஆஷ்லே. டோனி பிரெஸ்காட்ன்ற வந்துட்டு பயங்கரமா அவ ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்டட் பர்சன். பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடுவா, பயங்கரமா பாட்டு பாடுவா. கிட்டத்தட்ட நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரியும் இருப்பாங்க. இவளோட டேலண்டே தான் அந்த பாட்டு பாடுறது டான்ஸ் ஆடுறதும் ஆஷ்லேவே தான். பட் ஆனா அதை ஒரு தனி கேரக்டராவே அவளோட பாடிக்குள்ள எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அப்புறம் ஆலெட் பீட்டர்ஸ்ங்கிறவ அவளுக்கு வரையறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த 3 கேரக்டருமே ஒரே பர்சன் தான். பட் மல்டி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ன்ற ஒரு டேர்ம்னால 3மே வந்துட்டு தனித்தனி கேரக்டர்ஸா இந்த புக்ல காமிக்கப்படும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஆஷ்லேங்கிறவன் நடந்து போயிட்டு இருப்பா, ஒரு ரோட் வழியா நடந்து போயிட்டு இருப்பா. கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கும் போது அவ பின்னாடி யாரோ அவளை தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்க மாதிரி அவளுக்கு ஃபீல் இருக்கும். அவ பயந்துட்டு உடனே வீட்டுக்குள்ள போன உடனே எல்லா லைட்டும் டேர்ன் ஆன் ஆயிருக்கும். அவ இப்பதான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வரோம், யார் வீடோட லைட் டேர்ன் ஆன் பண்ணிருக்கா. ஒருவேளை நீங்க உங்களுக்கு இந்த புக்கோட கதை முன்னாடியே தெரிஞ்சது, மல்டி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்னு தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அதை வந்துட்டு வேற ஒரு கேரக்டர் மேபி டேர்ன் ஆன் பண்ணிருக்கலாம், நமக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். அந்த பிளாட்டே தெரியாம உங்களுக்கும் இவளோட சேர்ந்து ஒரு ஷாக் மாதிரி இருக்கும். இவ கூட நீங்களும் டிராவல் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் இவ வந்துட்டு
இதுக்கு வாஷ்ரூம் போவா. அந்த இடத்துல வந்துட்டு எழுதியிருக்கும் யூ வில் டை அப்படின்னு சொல்லி லிப்ஸ்டிக் மார்க்ல எழுதியிருக்கும். இவ உடனே ரொம்ப பயந்துருவா. பயந்துட்டு என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு போலீஸை கூப்பிடுவா லைக் பண்றதுக்கு. அவளுக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த போலீஸ் கூடயே தான் ஸ்டே பண்ணுவாங்க. அடுத்த நாள் மார்னிங் எழுந்து பார்த்தா அவர் இறந்திருப்பாரு. உடனே வந்துட்டு மிச்ச லைக் அந்த ஸ்டேட்லயே இருக்கிற அந்த சிட்டிலேயே இருக்கிற மிச்ச போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா அவளோட வீடெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவரோட அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கும்னா அவர் சாவறதுக்கு முன்னாடி ஹி வாஸ் ஹேவிங் அன் இன்டர்கோர்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்னா அவரோட பியூபிக் ரீஜியன் வந்துட்டு தனியா கட் பண்ணி எடுத்து அதுக்கப்புறமா அவர் செத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ரிப்போர்ட்ஸ்ல வரும். ஸோ இவ உடனே இதே மாதிரி 2 அட்டாக் நடந்திருக்கு அதே சிட்டில. ஸோ எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த 3 மர்டருமே ஒரே ஆள் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளியரா தெளிவா தெரிஞ்சிடும். இப்போ அந்த 3 மர்டருமே பண்ண இடத்துல அந்த தம் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை வச்சு அதெல்லாம் கேதர் பண்ணி பார்த்தாலுமே அது ஒரே பர்சன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அப்போ என்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா அந்த ஆஷ்லேங்கிற அந்த பொண்ணு வீட்டுல வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா ஒரு இந்த 2ஆவதா செத்த ஒரு ஆளோட ஒரு பொருள் வந்துட்டு ஆஷ்லியோட வீட்டுல இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஆஷ்லே தான் இந்த 3 மர்டருமே பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. பட் ஆனா ஆஷ்லேக்கு சுத்தமா இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா இது அவ பண்ணல, அவக்குள்ள இருக்க இன்னொரு கேரக்டர் தான் அந்த மர்டர் பண்ணிருக்கு. இந்த 3 மர்டருமே அந்த இன்னொரு கேரக்டர் தான் பண்ணிருக்கு. ஸோ அவ டோட்டலா பிளாங்கா இருப்பா. நான் பண்ணலன்னு ரொம்ப கதர்வா. பட் ஆனா யாருமே கேட்கவே மாட்டாங்க. இவளுக்கு என்ன இவளுக்கு ஒரு சில தடவை இந்த மாதிரி ஃபீல் இருக்கும். எப்படின்னா காலையில ஒர்க்குக்கு போவா, டக்குன்னு ரிட்டர்ன் ஈவினிங் வரதுதான் அவளுக்கு பிளாங்க் இருக்கும். நிறைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் வந்துட்டு பிளாங்கா இருக்கும். எங்க போனானே அவளுக்கு தெரியாது. அந்த டாட்ஸ் அவனால வந்துட்டு கனெக்டே பண்ண முடியாது. ஸோ அவ ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிளாங்காவே தான் இருந்தா. இந்த இன்சிடென்ட் அவங்க சொன்ன உடனே இவளை வந்துட்டு டைரக்டா ஜெயில் கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துலதான் இவங்க அப்பா வந்துட்டு அவரோட அப்பா வந்துட்டு ஸ்டீவ் பேட்டர்சன் இவர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆறாரு இந்த புக்ல. அவளுக்கு வந்துட்டு அப்பா மட்டும்தான், அம்மா கிடையாது. அவர் வந்துட்டு உடனே ப்ராபபிலி நம்ம பொண்ணு ஜெயில் போயிட்டா என்ன ஆகும், நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்பாவோ இல்ல நம்மளோட ரிலேட்டிவோ டக்குன்னு வருவாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இவர் போறாரு. போனோடனே அவகிட்ட இவருக்குமே மைண்ட் பிளாங்கா தான் இருக்கு. அவர் உடனே என்ன பண்றாருன்னா ஒரு வக்கீல கூப்பிடுறாரு. அதுதான் டேவிட் சிங்கர், அவரோட ஃப்ரெண்டு. கூப்பிட்டோன்னே இவர் வந்துட்டு அவளுக்காக வாதாட ஓகே சொல்லிடுறாரு. அப்புறம் தான் இவகிட்ட பேசதான் இவங்க எல்லாருமே கண்டுபிடிக்கப்படுறாங்க. இவளுக்கு வந்துட்டு எம்பிடி இருக்கு, தட் இஸ் மல்டி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. கண்டுபிடிச்சோன்னே இவங்க எல்லாருமே இப்ப இதை வந்துட்டு ஈஸியா ஒரு கோர்ட்ல நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஏஜ்ன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா டக்குன்னு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். இது வந்துட்டு இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பிசிக்கலா உன்னால நீ சொல்ல முடியாது. நீ மல்டி பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ல தான் இதுல இருக்கியான்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ எப்படி அதை வெளியே கொண்டு வரணும்னா நம்ம அன்னியன் படத்திலேயே பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த 3rd கேரக்டர் அன்னியன்ன்றது வெளியே வரணும். அதே மாதிரிதான் இந்த 3 பேர்ல டோனிங்கிறவ தான் பயங்கரமா ரொம்ப கோவப்படுற ஒரு கேரக்டர் இந்த இடத்துல. அந்த 3 மர்டருமே பண்ணது டோனி பிரெஸ்காட் தான். ஸோ அதனால அவளை வெளியே கொண்டு வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வக்கீல் வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாரு. அப்போ அந்த ஆக்சுவலா அந்த பார்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த கோர்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 2 பேரும் எப்படி வாதாடுறாங்கன்னு பாக்குறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த செகண்ட் பார்ட் ஃபுல்லா பயங்கரமா கோர்ட் சீன்ஸ் தான் இருக்கும் ஜாஸ்தி இந்த புக்ல. அப்ப அந்த இடத்துல டோனி வெளியே வருவா. வெளியே வந்து சொல்லிடுவா இந்த 3 கேரக்டர் இந்த 3 மர்டருமே பண்ணது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லோன்னே அப்புறம் மொத்த கோர்ட்டும் வந்துட்டு புரிஞ்சிடும் இவளுக்கு வந்துட்டு எம்பிடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. புரிஞ்ச உடனே இவளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைரக்டா இந்த மாதிரி லைக் ஏதோ ஒரு சஃபரிங்ல இருக்காங்கன்னா அவங்களை டைரக்டா திரும்ப ஜெயிலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. அவங்கள வந்துட்டு அசைலம் அனுப்புவாங்க. ஸோ இவரு வந்துட்டு ஒரு மென்டல் அசைலம்க்கு அனுப்புறாங்க. அங்க அவ போறா. அங்க போகும்போது இப்போ இவளுக்கு எம்பிடி வந்துட்டு சால்வ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மிச்ச 2 கேரக்டர்ஸ் கிட்ட பேசணும். இப்போ டோனி கிட்டயும் ஆலட் கிட்டயும் பேசி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண வச்சு அவ பாடியில இருந்து வைக்கணும். அப்போதான் அந்த 3 கேரக்டர்ஸும் ஒன்னா சேருவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இவளை ஒரு மென்டல் அசைலம்க்கு அனுப்புறாங்க. இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு மேபி சால்வ் ஆகலாம், சால்வ் ஆகாமலையும் போகலாம், இல்ல ஒரு 25 years ஆகலாம் சால்வ் ஆக. இது வந்துட்டு இட் டசன்ட் ஹாவ் அ டைம். ஸோ அதனால இவளை வந்துட்டு ஒரு மோட்டிவே இல்லாம தான் அனுப்புவாங்க. ஆகுமா ஆகாதான்னா தெரியாது, ஆனா அனுப்பிடுவாங்க. அங்க போனோன்னு தான் டாக்டர் கில்பர்ட், டாக்டர் ஓட்டோ லூயிஸ்னு 2 பேர் ட்ரீட்மெண்ட் தருவாங்க. கில்பர்ட் தான் வந்துட்டு
அவருக்கு ஃபுல்லா புரியும், ஏன்னா அவர் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்திருக்காரு. ஸோ அவர் வந்துட்டு ஆஷ்லியோட சஃபரிங் அவருக்கு ரொம்ப புரியும். அவர் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் வந்துட்டு ஹாப்பியா இருக்கணும் தான் அந்த கேரக்டரையுமே. ஆலெட் கிட்ட போயிட்டு கலர்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்துருவாரு, அவன் வந்துட்டு டிராயிங் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர் கிட்டயும் இவர் ரொம்ப இவர் பேச ட்ரை பண்ணி அப்புறம் தான் இப்போதான் ஃபிளாஷ்பேக் வரும். ஸோ இவ சொல்லுவா இந்த மாதிரி, நான் ரொம்ப சின்னதா அவளை வந்துட்டு பிசிக்கலி அப்யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டோ படிக்கும் போது விவரமே தெரியாம இருக்கும் போது அந்த மாதிரி டைம்ல ஆயிருக்கும் அவளுக்கு. ஸோ அதனாலதான் அப்ப டோனின்னு ஒருத்தி வந்துட்டு வெளியே வரா. ஸோ இது யாரு பண்ணா அப்படின்னு கேட்கும் போது அவ வாயே திறக்க மாட்டா. இது மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிருவா. இது சொன்னது வந்துட்டு இதுவும் டோனி தான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதோட முடிச்சிருவா. அதுக்கப்புறம் கேட்பாங்க, ஏன் அந்த 3 பேரை மர்டர் பண்ண அப்படின்னு கேட்கும் போது சொல்லுவா, அந்த 3 பேருமே ஆஷ்லேவோ இல்ல ஆலெட் கிட்டயோ தப்பா பிஹேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. அப்ப நான் அவங்க கிட்ட ப்ரொடெக்டிவா இருக்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி கொன்னேன். தப்பா நடந்துக்க ட்ரை பண்ணனால்தான் நான் ப்ரொடெக்டிவா இருக்க கொன்னேன். நான் சின்ன வயசுல நான் சஃபர் பண்ண மாதிரி திரும்ப நான் சஃபர் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்தினால்தான் நான் கொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுவா அவ. அப்போவும் திரும்ப கேட்பான், யார் உன ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனை வந்துட்டு வெளியே கொண்டு வந்தது அப்படின்னு கேட்கும் போது சொல்லவே மாட்டாவ, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவா. ஸோ இதுல இருந்து அவன் கொஞ்சம் டாட்ஸை வந்துட்டு ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 மர்டரும் இதனாலதான் நடந்துச்சு, அந்த போலீஸும் அவகிட்ட தப்பா நடந்துக்கிட்டதுனால தான் அந்த மர்டர் நடந்துச்சுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துடும். இப்போ வந்துட்டு யார் அதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது அப்படிங்கறது இவருக்கு தெரிய வந்துருச்சுன்னா இவர் எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி மிச்ச 2 பேரையும் அந்த பாடியில இருந்து அமைச்சிடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாரு. அப்போ திடீர்னு என்ன ஆகும்னா ஆஷ்லியோட அப்பா வருவாரு. அவர் வந்து ஆஷ்லே கிட்ட சொல்வாரு, இந்த மாதிரி ஐ எம் கோயிங் டு ரீமேரி, எனக்கு வந்துட்டு இவங்களை பிடிச்சிருக்கு, நான் இவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேடியை கூப்பிட்டு வந்து காமிப்பாங்க. அப்ப ஆஷ்லே வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் படுவா. அதுக்கப்புறம் அவ கூட அந்த லேடிக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும், தட்ஸ் 3 years old. அப்போ பார்க்கும்போது அப்போ அந்த அவங்க அப்பா அந்த அசலம் விட்டுட்டு போன உடனே அவ ரொம்ப ஓடி போய் கில்பர்ட் கிட்ட சொல்லுவா, இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி அந்த 3 வயசு பொண்ணு திரும்ப சஃபர் பண்ணக்கூடாது, அன்னைக்கு என்கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிட்டது எங்க அதனாலதான் என்கிட்ட என்னுள்ள இருந்து ஒருத்தி வெளியே வந்தா. அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட வந்துட்டு இத்தாலியில திரும்ப அவர் ஷி வாஸ் லைக் டீனேஜ்ல இருக்கும் போது திரும்ப அவர் என்கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிட்டாரு. அப்போதான் ஆலெட் பீட்டர்ஸ்னு ஒரு கேரக்டர் எனக்குள்ள இருந்து வந்துச்சு. டோனி பிரெஸ்காட்ன்ற வந்துட்டு டோட்டலி லைக் ஷி வாஸ் செக்ஷுவலி ஷர்ட். ஸோ அதனால ஒரு டெவலப் ஆன கேரக்டர். அவ வந்துட்டு மொத்தமா ப்ரொடெக்டிவா இருக்கதா ட்ரை பண்ணுவா. ஆலெட் பீட்டர்ஸ்ங்கிறவ அந்த லைக் அந்த ஷேம் அந்த பெயின் டெவலப் ஆன கேரக்டர். அவ வந்துட்டு டோட்டலா ஒரு மதலி கேரக்டர் மாதிரி. ஆஷ்லே எங்க போனாலும் அவளை நல்லா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு ஆலெட். ஸோ இதனாலதான் இந்த 2 கேரக்டர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவளோட ஃபுல் உண்மையா சொல்லிடுவா. சொன்னோன்னே கில்பர்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாரு. பண்ணோன்னு டோனி கிட்ட வந்துட்டு சொல்வாரு, இந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேல, நம்ம வந்துட்டு மேபி அவரை வந்துட்டு இதுல சொல்லலாம், போலீஸ் கிட்ட சொல்லலாம், அவ்வளவுதான் நம்மளால பண்ண முடியும்னு சொல்லி அப்புறம் டோனியை வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரு. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவளை கியூர் பண்ணிடுவாருன்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவ ஃபுல்லாவே கியூர் ஆயிட்டான்னு நினைச்சிருவாரு. டோனி கிட்ட பேசி 2 பேரையும் வெளியே அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி ஓகே ஆயிடும் எல்லாமே. அப்போ என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு இவளை வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எல்லாருமே. இவ ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கும் போது இவ விசில் அடிச்சுட்டு போவா, பாட்டு பாடிட்டு விசில் அடிச்சுட்டு. ஸோ கடைசி பாட்டு தான் அவ விசில் அடிச்சுட்டு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருப்பா. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, விசில் அடிச்சா பாடினாலே அது வந்துட்டு டோனி தான். ஆஷ்லேக்கு வந்துட்டு பாடுறதே பிடிக்காது. ஸோ இன்னமும் இன்னொரு கேரக்டர் அவக்குள்ள இருந்துட்டு தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் இவளோட ஒன் சைட் தெரியும், அவ எதுக்கு அந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கான்னா அடுத்த டார்கெட் அவங்க அப்பா தான். ஸோ இவளுக்கு நடந்த மாதிரி அந்த 3 வயசு குழந்தைக்கு நடந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவ டிராவல் பண்ணி போய் அடுத்த மர்டர் அவங்க அப்பா தான் பண்றதுக்காக கிளம்பி போறா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெளிவா இதுதான் அப்படின்னு பிளாட்னு சொல்ல மாட்டாங்க, போறான்னு மட்டும் சொல்லி இந்த கதையில எண்ட் பண்ணிடுவாங்க. இவ்வளவுதான். இதுல இருந்து மாரல் என்னன்னா, நிறைய பேர் இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் அபியூஸ் இருக்கும், பட் நம்ம பேசதான் நமக்கு தெரியும் அவங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல அவங்க இருக்காங்கன்னு. எம்பிடிங்கிறது ஈஸியா சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது கிடையாது, ஒரு நார்மலான விஷயம் கிடையாது. அதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். இன்னும் அந்த அளவுக்கு நம்ம யாரையுமே புஷ் பண்ணக்கூடாது, ஒரு பர்சனை அந்த அளவுக்கு புஷ் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. Thank you, Meenutya. Nice review, and the story was interesting and a thriller.
Next, now the session is hand over to Mansi Mitra for the special announcement on this occasional day. Hi all, audible இருக்கா தர்ஷினி? Audible. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து விஷயத்த சொல்றதுக்கு முன்னாடி தக்ஷணாமூர்த்தி அண்ட் மீனு பிரியா 2 பேருமே நல்லா பண்ணீங்க. பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, வித்தியாசமான பர்சன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணது. இது வந்து வேற லெவலில் இருந்துச்சுமா. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு நைட்டு டீப்பாக மைண்டுக்குள்ளே யோசிச்சுட்டு இருக்க போறாங்கன்னே தெரியல, அந்த அளவுக்கு இருந்தது. நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன். செகண்ட் இயர்ஸ் கொஞ்ச நாள் காலேஜ் போயிருந்தீங்கல்ல, ஒரு 3 வீக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். யாரெல்லாம் லைப்ரரி பக்கம் போனீங்க? யாரெல்லாம் லைப்ரரியிலேருந்து புக் எடுத்தீங்க? நான் எடுத்தேன். வெரி குட்ரா. அனலிஸ்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் அந்த 3 வீக்ஸில் கூட எடுத்திருக்கீங்க போல. நந்தா, மீனாட்சி. ஓகே, ஸோ இன்னும் மிச்சவங்க நீங்கள் லைப்ரரி பக்கம் போகலன்னா கூட பரவாயில்ல. இனிமேல் போய் அந்த ப்ராசஸ்லாம் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. புக் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு. இனிமேல் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது லைப்ரரியில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வில் பி அவேர் தட் நம்ம காலேஜ் லைப்ரரிக்குன்னு ஒரு மொபைல் ஆப் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். த ஆப் நேம் இஸ் ஆட்டோ லைப். இது நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போட்டாலே ஈஸியாக வந்துடும். யூ கேன் டவுன்லோட் தட். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஏஐசிடிஇ ஸ்பான்சர் பண்ண ஒரு லைப்ரரி வெப்சைட்டும் நமக்கு இருக்கு. த வெப்சைட் நேம் இஸ் OPAC, OPAC. இது ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணி நம்மளால ஜேர்னல்ஸ், இபுக்ஸ், அதுக்கப்புறம் கொஷின் பேங்க்ஸ் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் ஆட்டோ லைபுக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு அண்ட் லாகின் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரோல் நம்பர் தான், ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்குல்ல, அதை கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். OPAC வெப்சைட்டுக்கு வந்து லைக் இந்த மிடில் ஆஃப் ஜூன் லைப்ரரி சார் நம்மளோட அஃபிஷியல் மெயில் ஐடிக்கு நம்மளுடைய யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் மெயில் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான்டா. ஸோ ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் திஸ் டே, காந்தி ஜெயந்தி, we have prepared a video to tell you about how to access these apps and website related to our college library. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரம் லாகின் டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு விஷயம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் we have put in a video form. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன், தெரியுதான்னு மட்டும் சொல்லுங்கடா. ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா? விசிபிளாக இருக்கு. ஓகேடா, அப்படியே வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன், ஆடியோவும் கேட்குதான்னு சொல்லிடுங்கடா. ஆடியோ கேக்குதா? ஆடியோ கேக்குது. தேங்க்ஸ்டா.
ஓகேடா, தட்ஸ் ஆல். வீடியோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. அது வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸையும் ஆப் அண்ட் வெப்சைட் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸ்லேயும் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் போய் டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படி போட்டனால தான் ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் லாகின் அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இடையில உங்களுக்கு எந்த பார்ட்டில் இபுக், மேகசின்ஸ், அதுக்கப்புறம் ரிசோர்சஸ், கொஷின் பேங்க் எந்த பார்ட்டில் டவுட் இருக்கோ அதில் கூட ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஷியோர்லி கான்டாக்ட் அஸ். ஏதாவது உங்களுக்கு எரர் அந்த மாதிரி வேற எதுவும் ஃபர்தர் டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு மெயில் லைப்ரரி. லைப்ரரி வந்து citlibrary@cit.edu.in. ஓகேவா? ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்னாலும் எங்ககிட்ட கேளுங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Darshini, you can carry on. Okay, thank you Mansimita. இப்போ வந்து எல்லாருமே ஆட்டோலைப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவோங்க. இப்போ வந்து லாக்டவுனில் இருக்கனால இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டு டவுன்லோட் தி கொஷின் பேங்க்லாம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் லைப்ரரியில் புக்ஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா கூட அதை நீங்கள் ரெனியூவல் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆப். ஓகே, now let's move on to the next session. And a man is but a product of his thought, what he thinks and he becomes. Let I invite the Taruna for the science fact. Taruna? Yes, 1 minute. Let me share the screen, sis. Okay. Is my screen visible? Yes, Taruna. Okay. Hello everyone, myself Taruna of Civil Department, second year. Now I'm going to say some interesting science facts. First, you all know this air has some weight, but do you think how much does it weigh? In an average sized room, the air will weigh about nearly 100 pounds. Oh my god, this is more than our weight. So
this is on because of this only we feel our weight in Earth. The next is that color psychology. Actually, this color psychology will say that this red and yellow as a combination can make us even more hungry, and it's also believed that the colors like blue, black, and purple turns people off from food. This is the reason that KFC and McDonald's use red and yellow color to attract the people to eat more. The next is that hot water freezes faster than cold water, and cold water heats up faster than hot water. This effect is called as the Mempamba effect. It's actually an inverse effect. We all may think hot water will freeze up, get hotter soon, but it is a vice versa of it. The next is that we all know how precious the diamond is. What happens if it rains in diamond? Yes, this also happens in other planets because of the pressure that exists on the surface of those planets. It can also rain in diamonds. And next is that we all know water can exist in 3 states, that is the solid, liquid, and gas. But water can also exist in 3 states at Hello? once. Taruna, Yes. sorry for the interference. A slide வந்து சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை. Change yes. இப்போதான் ஆகுது. லாஸ்ட் ஒரு 3 ஸ்லைட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை. Oh, change 1 minute sis. ஆக்சுவலா ஸ்லைட் ஷோலே வரல, அந்த பிரசன்டேஷன் டோட்டலாவே விசிபிளா இருந்துச்சு, ஸ்லைட் ஷோ காட்டல. 1 minute. இப்போ ஓகே. கண்டினியூ பண்ணட்டா இல்ல ஃப்ரெஷ் ஆவானா? நீ கண்டினியூ பண்ணு. As I said, water can exist in all the 3 states at once. This point is called as triple point and happens at 0.01 degree Celsius. The next is that bacteria. The human body is half of a human body is made of bacteria. We may all think bacteria is bad for health. There are also bacteria that is good for our health, and half our body is full of bacteria only. Next is that we all know that our stomach contains hydrochloric acid, and this is even capable of even dissolving a razor blade. So the next is that we all know that we inhale oxygen and exhale carbon monoxide. Where does this oxygen comes from? We all think that it comes from the forest trees, but it is not only that. Most of the Earth's oxygen is produced by the ocean. The planktons and the seaweed in the ocean produces most of the oxygen in Earth. The next, last but not least, is that in Russia, we all know we test some medicine in rats. In Russia, they have kept a monument to honor these rats for their sacrificing their lives to give us medicines. So I think then now we should all keep a mosquito statue in our house because we kill a lot of mosquitoes in house, especially. And that's it. Thank you all for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, Taruna. The facts were interesting. And next, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Let I invite Rajagopalan for topic discussion. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Okay.
1 minute. If 1 minute, can you give me time? I mean, I couldn't share பண்ண முடியல ஒரே நிமிஷம். நான் மொபைல் ஃபோன்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சாரி. ஹலோ. ஓகே. பண்ணு. ஹலோ. ஹலோ. இப்போ நான் கேட்குறதா? வந்துட்டீங்களா? கேக்குது. ஓகே, நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். ஷேர். ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா? எஸ், இட் இஸ் விசிபிள். ஓகே. ஸோ குட் மார்னிங் ஆல். ஸோ ஆரம்பிக்கலாம்ல? கேட்குறதா? கேக்குது. ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு காந்தி ஜெயந்தி நாள். டுடே வி ஆர் கோனா சி எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் காந்தி இன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இது அவரோட ஃபேமஸான கோட். ஃபர்ஸ்ட் தே இக்னோர் யூ, தென் தே லாஃப் அட் யூ, தென் தே லைட் யூ, ஃபைட் யூ, தென் யூ வின்.
அதே தான் அவரோட ஸ்டோரியும் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அவரோட பேசிக் பற்றி பார்த்தலாம். ஹி வாஸ் born as போர்பந்தர் இன் அ பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் ஆஃப் கத்தேவர். இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் குஜராத்ல இருக்கு. on 2nd October 1869. His father was a minister of the state. காந்திஜிக்கு லா ரொம்ப பிடிக்கும்னால he studied law in England. Then he came back to போர்பந்தர். அதுக்கப்புறம் since he couldn't get a proper job, he went to South Africa. அந்த காலத்துல சவுத் ஆப்பிரிக்காலாம் இவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் தாதா அப்துல்லான்னு, அவர் ஒன் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் மேன். ஸோ அவர் ஒரு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் கோசரம் எனக்கு நிறைய கேசஸ் இருக்கு சால்வ் பண்ணித்தான்கோசரம் he called him to சவுத் ஆப்பிரிக்கா. அதனால காந்தி சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன, சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பேசிக் ப்ராப்ளம்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் தேவைப்பட்டது 1850s போது. அப்போ அவங்க அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கவர்மெண்ட் கால்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் தென் தே அக்ரீட் டு பிரிங் தி ஒர்க்கர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் தே ஆல் வெல்கம்ட் அந்த லேபர்ஸ், யார் இந்தியன் மைக்ரன்ஸ் எல்லாரையும் அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிறவங்க வெல்கம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்தியன்ஸ் வந்தோடனே they started growing new varieties of vegetables, introduced a lot of local varieties. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்டே ட்ரேடை கத்துண்டு அவங்களே பிஸ்னஸ் மேன் ஆயிட்டாங்க. இது அவங்களால தாங்க முடியல. இது அவங்களுக்கு பயம் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி இவங்க நம்மளை இது பண்ணிடுவாங்களோன்னு. அதனால அதுக்கப்புறம் தான் மெயினா டிஸ்கிரிமினேஷன்ன்றது ஆரம்பிச்சதே சவுத் ஆப்பிரிக்கால. அதனால என்னன்னா பொதுவாக கேட்டகரிஸா டிவைட் ஆயிடுச்சு இந்தியன்ஸ் இன் சவுத் ஆப்பிரிக்கால. ஒன்று இண்டென்டட் லேபர், இந்தியன் லேபர். அவங்கெல்லாம் யாருன்னா இப்ப வேலை பார்க்குறவங்க, யாரெல்லாம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு வேலை பார்க்க வந்தாங்களோ அவங்க பேரு இண்டென்டிவ் இந்தியன் லேபர். அப்புறம் மர்ச்சன்ட்ஸ்னா மேமோன் முஸ்லிம்ஸ் ஹூ ஹேட் ஃபாலோ த லேபர்ஸ். மேமோ முஸ்லிம்ஸ்னா பொதுவாக நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வந்தவங்க தான் மேமோ முஸ்லிம்ஸ். ஐ மீன் ஆன்சியன்ட் இந்தியா பார்ட். இப்போ அதுதான் சிந்து ரீஜன் இன் பாகிஸ்தான். அவங்க நிறைய மெர்ச்சன்டா வாங்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் இண்டென்டிவ் லேபர், அவங்களோட கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சோடனே சவுத் ஆப்பிரிக்காலே தங்கிடுவாங்க. அவங்க பேரு எக்ஸ் இண்டென்டிவ் லேபர். அதுக்கப்புறம் இங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இதுல சொன்ன மாதிரி அவன் காந்திஜி போனோடனேவே he faced discrimination. அந்த ட்ரெயின்ல இது பண்ண முடியாம he got pulled away. I mean he got pushed out of the train and then he spent a chilly night outside the railway station without any jacket or coat to protect him. அதுக்கப்புறம் அப்பையிலேருந்தே his thought were like இதே மாதிரி நிறைய பேர் அங்க இது பண்றாங்க, அவங்க எல்லாரையும் இது காப்பாற்றணும், அவங்க எல்லா கோசமே நான் ஒரு இதா இருக்கணும், ஒரு லீடர். அவங்க ஆல் ஹேட் அ தாட். ஆனா அந்த தாட்டை இது பண்றதுக்கு ஒரு லீடர் இல்லை, எல்லாரையும் நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் தான் ஒரு தாட். என்னென்ன டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்தியன்ஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னா, அங்க இந்தியன்ஸால் லேண்ட் வாங்க முடியாது. அவங்கள இன்னொரு பேர் கூலின்னு பேரு. அப்ப இன்னொன்னு அவங்க ஒரு என்ன லொகேஷன்ல சொல்றாங்களோ அதுதான் தங்கணும். அது பேரே லொகேஷன் பேர். அவங்க ரொம்ப புவர் ஃபெசிலிட்டிஸா இருக்கும், எதுவுமே சரியா கிடைக்காது அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் எங்க போனாலும் இந்தியன்ஸ்க்கு நைட்ல கர்ஃப்யூ, நைட்ல எங்கேயும் போக முடியாது. அப்புறம் ஒரு ப்ரொவின்ஸ்க்கு இன்னொரு ப்ரொவின்ஸ் போகணும்னா பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து பெர்மிஷன் தேவை. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது என்ன சொல்றது, அவங்க நடந்து போற பாத்வே, சப்போஸ் ஒரு ஒயிட் பீப்புள் நடந்து போனானா அப்ப இந்தியன்ஸ் போக முடியாது. அதே தான் ட்ரெயின்ல என்ன காந்திஜி ஃபேஸ் பண்ணாரோ. ஏன்னா ஒரு ஒயிட் இருந்ததுனால அவரால் அந்த ட்ரெயின்ல போக முடியல. அதனால அவரோட சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பீரியட்ல ரெண்டு விதம். ஒன்று மாடரேட் ஃபேஸ், அதான் 1894 to 1906. இன்னொன்று ஃபேஸ் ஆஃப் பாசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதான் அந்த சத்தியாகிரா அதெல்லாம். அது 1906 to 1914. இந்த மாடரேட் ஃபேஸ்ல பொதுவாக என்னதான் அவர் ஒரு சத்தியாகிரா அந்த மாதிரிலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம ரதர் பெட்டிஷன் நான் நிறைய தரேன், மெமோரியல்ஸ், ஐ மீன் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு மெமோ தருதோ பெட்டிஷன் தருதோ, எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, கோர்ட்ல போய் கேஸ் போடுறதோ, அந்த மாதிரி தான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பண்ணியிருந்தாரு. அவர் என்னன்னா ஒரு ஹோப் இந்தியன் பீப்புளுக்கு எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கடவுள் மாதிரி. இந்த மாதிரி இவர் தான் நம்மளோட இதை கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்து போய் இது பண்ணுவாரு. பிளஸ் அவர் தான் நட்டல் இந்தியன் காங்கிரஸ் ஆரம்பிச்சவர். அதுதான் அங்க இந்தியன்ஸ் எல்லாம் சவுத் ஆப்பிரிக்கால என்னென்ன ரேசிசம் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றாங்களோ அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு
அட்ரஸ் பண்றது தான் வந்து இந்த நட்டல் இந்தியன் காங்கிரஸோட மெயின் இது. இப்போ வந்து அது வந்து ஏஎன்சியோட லிங்க் ஆயிடுச்சு. ஏஎன்சி தான் இப்ப ரூல் பண்ற சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பார்ட்டி. அதான் அந்த இப்ப ரூல் பண்ற இது பேரு ஏஎன்சி. அதோட சைடு ஆயிடுச்சு இவங்க இந்த பார்ட்டி. அதுக்கப்புறம் வந்து he also started a paper called இந்தியன் ஒப்பீனியன். அதுல வந்து இந்தியன்ஸோட என்னென்ன ரேசிசமோட என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பேப்பரோட இதாகும். அவங்களோட வியூஸ், அப்புறம் வந்து யாருக்கா டேலண்ட் இருக்கா அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கெல்லாம் இந்த இந்தியன் ஒப்பீனியனை அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்ததுதான் ஃபேஸ் ஆஃப் பாசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ். அது 1960 to 1914. இந்த 1960 போது அவர் கொஞ்ச நாள் இந்தியாவுக்கு போனார். அதுக்கப்புறம் திருப்பி இங்க வந்தோடனே he started அந்த யூஸ் ஆஃப் மெத்தட், அதான் சத்தியாகிரகான்றது அப்பதான் முதல்ல அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு. அதுல வந்து மெயினா அவர் பண்ண இதுக்கு வந்து 4 இது. ஒன்னு வந்து சத்தியாகிரகா அகேன்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேரேஜஸ், இன்னொன்னு வந்து கேம்பெயின் அகேன்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் இந்தியன் மைக்ரேஷன், அப்புறம் கேம்பெயின் அகெயின்ஸ்ட் போல் டாக்ஸ் அண்ட் இன்வாலிடேஷன் ஆஃப் இந்தியன் மேரேஜஸ், ப்ரொடெக்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இமிகிரேஷன் ஆக்ட். அதெல்லாம் என்னென்னு போற பார்க்கலாம். அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்ன, சத்தியாகிரகா அகேன்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேரேஜஸ். சத்தியாகிரகன்னா என்ன, மெயின் சத்தியாகிரகோட ஒரே இதுன்னா நம்ம ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஆனால் வித்தவுட் எனி வயலன்ஸ். அதான் சத்தியாகிரகோட பேசிக் கான்செப்ட். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து டு கர்ப், பொதுவாக சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட பேஸை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 4 காலனிஸ் யுனைட் பண்ணி தான் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கானே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதில் வந்து மெயின் இதுதான் டிரான்ஸ்வல். அந்த டிரான்ஸ்வல்லேருந்து நட்டாலி இன்னொரு பிளேஸ் இருக்கு, அங்கே நிறைய பேர் மைக்ரேட் பண்ணுவாங்க. அது அவங்களுக்கு பிடிக்கல, ஏன்னா நிறையா இது பண்ணால ட்ரேடு அதெல்லாம் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிட்டு வித் வாஸ் அ காம்படிஷன் ஃபார் தெம். அதனால அவங்களால முடியாமல் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இது வந்து இந்தியன்ஸ்க்குன்னு இல்லை, பொதுவாக ஃபுல் ஏஷியனுக்கு இன்க்ளூடிங் சைனீஸ் பீப்புள். அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆல் ஏஷியன்ஸ் should have a certificate of registration with their fingerprint. இதை போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணோடனே எப்பெல்லாம் இந்த பார்டரெல்லாம் கிராஸ் பண்ணும்போது போலீஸ் காட்ட சொன்னாங்களோ எங்க வேணா எப்ப வேணா கேட்கலாம், நீங்க காட்டணும், காட்டலைன்னா உங்களுக்கு ஃபைன் இல்லைன்னா அரெஸ்ட் அப்படின்னாங்க. இது வந்து காந்தி அவங்க சுத்தமா பிடிக்கல, ஏன்னா ஏற்கனவே இந்தியன்ஸோ இல்லை ஏசியன்ஸோ ரொம்ப ஏற்கனவே ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு இன்னும் எனக்கு ஃபர்தர் பேர்டன் வேண்டாம் கோசம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இதே நான் பண்ண முடியாதுன்னு கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, அப்போ வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காந்திஜி வந்து சத்தியாகிரகா ஆரம்பிச்ச இன்ஸ்டன்ட் தான். அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து இவங்களாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல, அதனால யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி ஜெயில் போடுவேன்னு அந்த மாதிரி இவங்களை ஜெயில் பண்ணிட்டாங்க. இவன் பிளஸ் அந்த என்ஐசி, அந்த நேஷனல் இந்தியன் நட்டல் இந்தியன் காங்கிரஸ், அவங்களோட லீடர்ஸ் எல்லாரையுமே ஜெயில் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இதான் வந்து அந்த சத்தியாகிரகோட நான் பேசிக் கான்செப்ட். அவங்க எதிர்ப்பே தெரிவிக்கல, ஐ மீன் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க பட் வித்தவுட் எனி வயலன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இவங்க பீப்புள்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கோசரம் ஒரு ஃபேக்கான ஐடியா இது பண்ணி இந்த பாருங்க காந்திஜி வந்து பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அது காந்திஜிக்கு ஒருமே ரொம்ப கோவமாயி அவங்க அந்த எல்லா லீடர்ஸும் ஒரு காமன் பிளேஸுக்கு இது பண்ணி தே ஆல் பர்ன் தேர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட், எனக்கு இது வேண்டாம்னு சொல்லி அதை வந்து எரிச்சிட்டாங்க. அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பேட் இது மாதிரி அவங்க இட் த்ரூ சம் பேட் லைட் ஆன் தெம். அது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பேட் இல்லை, அவங்க அந்த வே வந்து ஒரு மாதிரி பேட் இண்டிகேஷனா ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்னன்னா வந்து கேம்பெயின் அகேன்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் மைக்ரேஷன். நான் சொன்ன மாதிரி அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது வந்து பொதுவாக என்னன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் டு நட்டால்ன்றது இந்தியன்ஸ் பொதுவாக எப்பயுமே இது பண்ணுவாங்க, ஐ மீன் நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு போவாங்க. இது வந்து இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, என்னால முடியாது, நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க இம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் தான் போகலாம், இந்த சமயத்துக்குள்ளதான் போகலாம், ஒரு இல்லைன்னா வேலை பார்க்குறவங்க தான் போகலாம், யாருக்கு அந்த இது இருக்கோ அதெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னாங்க. அது இவங்களுக்கெல்லாம் அது யாருக்குமே பிடிக்கல. ஏன் எனக்கு நான் இது பண்ணணும், லைசன்ஸ் எல்லாம் காட்டணும் சொன்னால அதுக்கு நிறைய பேர் சத்தியாகிரகா ஆரம்பிச்சாங்க. அதுல நிறைய இந்தியன் ஜெயில், மெனி இந்தியன்ஸ் வேர் ஜெயில். அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்பெயின் அகெயின்ஸ்ட் போல் டாக்ஸ் அண்ட் இன்வாலிடேஷன் ஆஃப் இந்தியன் மேரேஜஸ். இது வந்து என்ன, போல் டாக்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆக்சுவலி சவுத் ஆப்பிரிக்கால இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு அந்த ட்ரேட்லாம் தெரிஞ்சோடனே கோல்டு பிஸ்னஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. அவங்களுக்கு பிரிட்டிஷுக்கு இவங்க கோல்டு பிசினஸுக்கு போனா என்னோட வில் பி ரிச்சர், அதனால அவங்க இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம், இவங்களை அந்த சைடு திரும்ப கூடாதுன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க மேல டாக்ஸ் போட்டாங்க. டாக்ஸ் போட்டா பைசா கம்மியா கிடைக்கும், பைசா கம்மியா கிடைச்சா அவன் என்ன வேலை பார்க்கறானோ அந்த வேலைக்கு அப்புறம் வந்து அவனால என்னன்னு யோசிக்க முடியாது, ஏன்னா பைசா இருக்காது. அதனால அவங்கள அந்த மாதிரி பிளான்ல போட்டுதான் போல் டாக்ஸ். அதனால இந்த போல் டாக்ஸ் ஆஃப் 3 pounds
3 pounds were imposed on all ex-entitude. அதான் ex-entitudeனா யாரையெல்லாம் இப்ப வேலை பார்க்கலையோ செட்டில் ஆயிட்டாங்களோ சவுத் ஆப்பிரிக்கால அவங்களுக்குலாம் 3 pounds. இது வந்து காந்திஜிக்கு இதாயிடுச்சு. பிகாஸ் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் அங்க 10 shillings கூட இதாவாங்க. இது 3 poundsன்றது ரொம்ப பெருசு. அதனால காந்திஜிக்கு இது ஒன் ஆஃப் தி ரீசன். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா வந்து அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, கிறிஸ்டின் முறைப்படி நடந்த மேரேஜஸ் ஒன்லி வில் பி அக்செப்டட். அது வேற ஏதாவது அதான் லைக் ஹிந்து, பார்சி, முஸ்லிம் வேற ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா அது வந்து இல்லெஜிமேட். ஈவன் சில்ட்ரன் பார்ன் வில் பி இல்லெஜிமேட். அது வந்து ஒரு மாதிரி இன்சல்ட் டு விமென். அதனால வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அதனால மெனி விமென் ஸ்டார்டட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் திஸ் சத்யாகிரா. அதுக்கப்புறம் 4வது செட்டிங். இதுக்கப்புறம் வந்து செட்டிங் ஆஃப் தி அவரோட இன்னொரு இதுதான் 4 ரீசன், ஐ மீன் 4 சத்யாகிரா. அதுக்கப்புறம் அதை இன்னும் ஃபர்தர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் கோசம் தான் ஹி செட் அப் அ ஃபார்ம் கால் டோல்ஸ்டாய் ஃபார்ம். அது வந்து ஜான்சன்பர்க்ல இருக்கு. அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப காந்திஜியோட ஐடியான்றது புதுசு. இப்ப வந்து அந்த சத்யாகிரா அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு புதுசு. ஸோ அவங்க என்ன காந்திஜி என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம இன்னும் நிறைய பேர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும், அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு இல்லை. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த லா அதெல்லாம் அவ்வளோ அந்த லீகல் ப்ராக்டிஸ்ன்றதே அவர் போவே இல்லை. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணாரு, ஹி டிவோட்டட் ஆல் ஹிஸ் அட்டென்ஷன் டு திஸ் ஸ்ட்ரகிள். அதனால பிளஸ் அதனால அவர் அந்த லா இது பண்ணால ஃபர்ஸ்ட் சேலரி வந்தது. இப்போ அந்த லாவும் விட்டதுனால தேர் வாஸ் நோ சேலரி ஃபார் ஹிம். அந்த சமயத்துல என்ன ஆனது, ஹி ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட், ஜெர்மன் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கலின்பாச். அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, இந்த டோல்ஸ்டாய் ஃபார்ம் எடுத்து இந்தாங்க, நீங்க வந்து இதுல இந்த ஃபார்ம்ல என்ன வேணா வளர்ந்துக்கோங்க, இந்த வீடை யாருக்கு வேணா நீங்க தந்துக்கோங்க, இதெல்லாம் உங்களோட பொறுப்பு அப்படின்னு சொன்னதுனால அவங்களுக்கு he got funds as well as and house for all the சத்யாகிரேஸ் who were following him. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒண்ணுதான் வந்து இந்த 4வது இதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் இமிகிரேஷன் ஆக்ட். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் இமிகிரேஷன் ஆக்ட்ன்றது அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, நீங்க சரி இது பண்ணுங்க, ஒரு காலனில இருந்து இன்னொரு காலனிக்கு போகலாம், ஆனா நீங்க போகும்போது எங்களுக்கு ஒரு பைசா தந்துட்டு போகணும். அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இதால அந்த சர்டிபிகேட்டால எங்களுக்கு பாஸ், அதான் அந்த பாஸ்ன்றது 1 month அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு போகணும். இது அங்க இருக்கிற யாருக்குமே பிடிக்கல. அதனால எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இல்லீகலா கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அந்த நேட்டல்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபருக்கோ இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர்ல இருந்து நேட்டலுக்கோ 2 பேரும் இல்லீகலா கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதனால என்ன ஆனது, கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து இவங்க ஜெயில போட்டுட்டாங்க. அது என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதிரி ரொம்ப பெரிய இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபுல்லாவே ஒரு மாதிரி ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல கொண்டு வந்து, ஏன்னா இந்தியன்ஸ் தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஒர்க் ஃபோர்ஸ், அவங்க எல்லாருமே ப்ரொடெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்தியாலையும் கூட இதோட அவேர்னஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி கோகலே வந்து அவர் வந்து ஹி ஸ்டார்டட் பப்ளிசைசிங். இதை வந்து ஃபுல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஆறுது காந்திக்கு, நீங்க தான் இது பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஆறு சவுத் ஆப்பிரிக்கால அவர் வந்து ஒரு மாதிரி என்னெல்லாம் ஆறுதுன்னு சொல்லி அவேர்னஸ் என்னென்ன காந்திஜியோட இது ப்ராக்ரஸ் என்னன்னு சொல்லி all he was actually publicizing or he was actually spreading it in India. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து வைஸ்ராய் வந்து he condemned this as repression and called for ஒரு என்கொயரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது அந்த லா ஹேரிங்கை வந்து இது பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த என்கொயரி எல்லாம் முடிச்சோடனே ஒரு காம்ப்ரமைஸுக்கு வந்தாங்க. இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, லாங் ப்ராசஸ் ஆஃப் நெகோசியேஷன். அது யாருன்னா இந்த காந்தி, லார்ட் ஹர்திங்கே, CF ஆண்ட்ரியூஸ், ஜெனரல் ஸ்மித், அதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல ஒரு ஃபைனலா ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்தாங்க, விச் வாஸ் டுவர்ட்ஸ் தேர் ஃபேவர். அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆமா நீங்க சொன்னது கரெக்ட், அதனால வந்து நாங்க போல் டேக்ஸ் வேண்டாம், அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட்டும் வேண்டாம், அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த இதுல மேரேஜ்ல நீங்க பண்ணாலும் இட் வில் பி அக்செப்டட், அந்த சில்ட்ரன்ஸ் born through that will not, அது வந்து அவங்க வந்து லீகல் இல்லை, ஐ மீன் தே ஆர் ஆக்சுவலி, ஐ மீன் ஒரு இல்லெஜிமேட் இல்லாம வந்து லெஜிட்டிமேட் சில்ட்ரன்ஸ் தான் அப்படின்னாங்க. இதுல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, காந்திஜி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெசன் இதானது, லைக் masses had an immense capacity to participate in and sacrifice for a cause that moved them. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியன்ஸ் அவங்க இந்த சத்தியாகிரகாக்கு அவங்க வந்து ரிலீஜியன், கலர்ஸ், ஐ மீன் மென், விமென் எல்லாருமே சேர்ந்து வந்தாங்க. வித்தவுட் அவங்க அந்த பார்ஷாலிட்டியே பார்க்காம இந்த என்ன சொல்றது, இந்த ஒரு ரீசன், அதான் அந்த ஸ்ட்ரகிளை எடுக்கணும் கோசம் ஆல் கேம் டுகெதர். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று அவருக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, இந்த மாதிரி அட் அ டைம் நம்ம ஏதாவது நம்ம ஜெயிலுக்கு போகணும்னா கூட நம்ம தயாரா இருக்கணும், ஒரு அன்பாப்புலர் ஒப்பீனியன் எடுக்கணும்னா கூட எடுத்துதான் ஆகணும், ஏன்னா லீடருக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டியோ அந்த பொறுப்போ இருக்கு. இன்னொன்று வந்து அவர் அந்த சத்தியாகிரகாவே வந்து
அவரோட ஓன் ஸ்டைலுக்கு எவால்வ் பண்ணிட்டாரு. இந்த மாதிரி எது பண்ணா எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், சத்தியாகிராவை இன்னும் ஒரு நான் வயலண்ட் ஃபார்மா எப்படி ஆக்க முடியும்னு சொல்லி he was able to evolve. ஏன்னா he was able to find what all wrongs were there in that satyagraha, his own way of satyagraha. அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து நம்ம சத்தியாகிரகனா அவரோட அந்த டெக்னிக் என்னன்னு பார்க்க போறோம். அந்த வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி he evolved the technique of சத்தியாகிரகா during his stay in South Africa. அதோட பேசிக் பாலிசிஸ்னா என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து சத்தியாகிரா வாட் அவர் என்ன இது பண்ண தப்புன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம சரண்டர் ஆகக்கூடாது. அவங்க கிட்ட வந்து நீ என்ன சொன்னாலும் அவன் என்ன சொன்னாலும் அவனை கேட்க கூடாது. ஏன்னா சத்தியாகிரா மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ரிமைன் ட்ரூத்ஃபுல், நான் வயலன்ஸ், ஃபியர்லெஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து சத்தியாகிரா ஷுட் ஒர்க் ஆன் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் வித்ட்ரால் ஆஃப் கோஆபரேஷன் அண்ட் பாய்காட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் மெத்தட்ஸ் அந்த சத்தியாகிரா காட்டுற ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் என்ன வந்து நான் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிட்டிஷ் ஆர் என்ன வித் கவர்மெண்ட் விச் இஸ் சப்ரஸிங் யூ, அங்க வந்து என்ன பொறுப்பு தந்தாலும் அதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதுல வந்து சத்தியாகிரா மஸ்ட் அக்செப்ட் தட் இந்த நான் ஸ்ட்ரகிள்ல வந்து இந்த நான் போராட்டத்துல ஐ வில் கெட் சஃபரிங்ஸ், ஆனாலும் ஹி மஸ்ட் கீப் ஆன் கண்டினியூவிங் இட். அதுக்கப்புறம் வந்து he will always என்னதான் தப்பு நடந்தா கூட என்னதான் போனா கூட அந்த ராங் பர்சனுக்கு நம்ம எப்பயுமே தலை குனிய கூடாது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா வந்து ஈவன் தான் அந்த ராங் டூவர் இது பண்ணா கூட அந்த நம்ம எதுக்கு அகெயின்ஸ்டா போராடுறோமோ அந்த பர்சனுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கெட்ட இம்ப்ரெஷன் நம்ம பிரெயின்குள்ள வச்சுக்க கூடாது. நம்ம வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதுக்கு அகெயின்ஸ்ட் தான் நம்ம போராடுறோமே தவிர அந்த யாரு பண்றாங்களோ அவங்க மேல வந்து நம்ம ஒரு இல் ஃபீலிங் எப்பயுமே இருக்கக்கூடாது. அதனால இதெல்லாம் என்னன்னா வந்து அவர் வந்து இதனால ரொம்ப சூஸியான பீப்புள் தான் எடுத்துட்டாங்க. ஒரு மாதிரி பிரேவ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் தான் இந்த பாலிசியை ஃபாலோ பண்ண முடியும்னால he was not taking everyone to his என்ன சொல்றது to his way of சத்தியாகிரகா. அதுக்கப்புறம் வந்து he returned to India in 9th January 1915. நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த கோகலே வந்து என்ன சொல்றது இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட ஜேர்னிஸ் எல்லாம் அவர் அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டனால he became very popular in India. இங்க காலடி வைக்காம கூட he was very popular. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பாப்புலாரிட்டியா இருந்தது. அதனால அவர் வந்தோடனே என்ன பண்ணாரு, நான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை அப்படின்னா. பிளஸ் he was also என்ன சொல்றது அந்த சமயத்துல அவர் என்ன பார்ட்டியோ நான் எந்த ஐடியாலஜிக்கு அக்ரி பண்றேனோ அவர் வந்து அதெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்ல. ஏன்னா வந்து அவருக்கு என்ன சொல்றது ஒரு மாடரேட் பொலிட்டிக்ஸ் அது மேலேயும் அவருக்கு அவ்வளோ உணர்பாடு இல்லை. மாடரேட் பொலிட்டிக்ஸ்னா ஒரு நாட் டூ லெஃப்டிஸ்ட் ஆர் நாட் டூ ரைட்டிஸ்ட். அதுக்கப்புறம் he was not also in favor of ஹோம் ரூல் அஜிடேஷன். ஹோம் ரூல் அஜிடேஷன்றது பாலகங்காதர திலக்கும் அன்னி பெசன்ட்டும் இது பண்ணுது. அது அவங்களோட மெயின் எய்ம் என்னன்னா இது வந்து எப்படியோ வந்து டாமினன்ட் பீப்புள் இன் தட் ரீஜன், அதான் வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் இது வெள்ளை துரத்தி விட்டு இந்தியன்ஸ் மஸ்ட் ரூல் நாட் த பிரிட்டிஷ் பீப்புள், அதான் அவங்களோட மெயின் இது வந்து ஆகஸ்ட் 1917 to 1918 நடந்த இது வந்து அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா இப்ப வந்து சரியான டைமே இல்லை இது பண்ண ஹோம் ரூல் இது பண்ண. ஏன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து அப்போ World War I இருந்தது. ஈவன் தோ இந்தியா இல்லைன்னா ஒரு அஃபிஷியலா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன்னா கூட இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அதனால இது ஒரு நல்ல டைமே இல்லை. பிளஸ் அவரோட இன்னொரு தான் வந்து அவரோட என்ன பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி போறாரோ அன்லெஸ் ஆர் அன்டில் இட்ஸ் அக்செப்டட் இஸ் ஓன் ஐடியாலஜி ஆர் இந்த சத்தியாகிரா அதை அக்செப்ட் பண்ணாதவரை நான் எந்த பார்ட்டி எனக்கு அக்செப்ட் பண்றதோ அதில் தான் நான் ஜாயின் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 1917 1918 அவர் வந்து 3 சத்தியாகிராவும் he was involved in 3 struggles. அது என்னன்னா சம்பாரன்ல 1, அகமதாபாத்ல 1, அதுக்கப்புறம் கேரளால 1. அதுக்கப்புறம் தான் he started one of the ஒரு மேஜர் சத்தியாகிரா, அதான் வந்து ரவுலட் சத்தியாகிரா. அது என்ன இல்லைன்னா நம்ம பார்க்கலாம். இதான் வந்து அவர் ரிட்டர்னோட எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, அவ்வளோ அவர் பாப்புலாரிட்டி அவ்வளோ. சம்பாரன் சத்தியாகிரா அதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சிவில் ஒபீடியன்ஸ். அப்பன்னா வந்து ராஜ்குமார் சுக்லான்றது அவர் வந்து காந்திஜியை ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஃபார்மரோட பிரச்சனையை பாருங்கன்னு. அந்த அப்பெல்லாம் என்ன பிரச்சனைனா யூரோப்பியன் பிளான்டர்ஸ் அந்த பிரிட்டிஷ் அவர் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு லீஸ் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி யூ ஹாவ் டு க்ரோ 320 பார்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் லேண்ட்
இண்டிகோ தான் நீ க்ரோ பண்ணும். அதுக்கப்புறம் உன்னோட இஷ்டம், நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, ஆனா நீ இண்டிகோ தான் க்ரோ, அந்த 3/20க்கு நீ இண்டிகோ தான் எனக்கு இது பண்ணி யூ ஹாவ் டு கிவ் மீ அப்படின்ட்டாங்க. அது என்ன ஆயிடுச்சு, எண்ட் ஆஃப் தி 19th சென்ச்சுரியும் போது என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த இண்டிகோன்றது போயிடுச்சு. இட் வாஸ் ரிப்ளேஸ் பை ஜெர்மன் சிந்தட்டிக் டைஸ். அதனால அவங்க அந்த பிரிட்டிஷ் பிளான்டர்ஸ் உஷாராகி என்ன பண்ணிட்டாங்க, சரி இப்போ இவங்க எப்படின்னா மாற்றி வேற ஏதாவது பிளான்டேஷனுக்கு போயிடுவாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, சம்மந்தமே இல்லை, இதுல கணக்கிலே இல்லாத டியூஸ் எல்லாம் எனக்கு தா, அப்புறம் வந்து அந்த ஹை ரென்ட்ஸ், அந்த யார்கிட்ட லீஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட எனக்கு ஹை ரென்ட்ஸ் வேணும். ஏன்னா வந்து இதுதான் அவங்களால இப்பதான் வந்து அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்மர்ஸ் அவங்க எல்லாரையுமே ரொம்ப ட்ரபிள் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த என்னென்ன இண்டிகோ எல்லாம் பண்றாங்களோ அதை கூட என்ன ப்ராடக்ட் ஃபிக்ஸ், அந்த ப்ரைஸ் என்ன இவங்க சொல்றாங்களோ அவங்க அந்த விலைக்கு தான் இவங்களால விற்கவும் முடியும். பிளஸ் இது என்ன பிரச்சனைனா, இது வந்து அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி, அந்த லேண்டோட ஃபர்டிலிட்டியே வந்து இந்த இது வந்து ரொம்ப ஒரு 3 சைக்கிள் 4 சைக்கிள் போனதுக்கு அப்புறமே இந்த அந்த லேண்டோட ஃபர்டிலிட்டி போயிடும். அதனால இப்ப இது க்ரோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்களுக்கு ஒரு யூஸும் இல்லை. அதனால இதான் வந்து அவர் பார்க்க போகும்போது என்ன ஆயிடுச்சு, பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து நீங்க போலாம், இந்த போலீஸ்காரங்க வந்து நீங்க இங்க வேணாம் நீங்க போலான்ட்டாங்க. ஆனா வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அப்ப வந்து காந்திஜி நான் ஏன் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால இவர் சஜஸ்டட். அண்ட் தென் அந்த பீப்புளோட இதெல்லாம் ரொம்ப இவர் பாப்புலர் ஆனதுனால இந்த மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரிலீஸ் நீ ரிலீஸ் பண்ண விட்டோன்னே அதான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் அவர் ஆரம்பித்த பாசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதான் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப பாப்புலர் ஆகி தென் வாட் ஹேப்பன் வாஸ் லைக் அந்த இண்டிகோ கமிஷன் கவர்மெண்ட்டே வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி தென் அந்த இதோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இல்லீகல் டியூஸ் அதெல்லாம் வந்து பண்ணது தப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து இதை அபாலிஷ் பண்ணும் இந்த பாலிசியே இது பண்ணோடனே தென் வாட் ஹேப்பன் வாஸ் லைக் அவங்க வந்து என்னென்ன நான் இல்லீகலா இது பண்ணியிருக்கேனோ அதோட 25% ஆஃப் த மணி வந்து நான் உங்களுக்கு திருப்பி தந்துடுவேன் அப்படின்னா. இது வந்து எல்லாரும் கேட்டாங்க ஏன் 25%, 100% தான், 100% தந்தாதான் என்னன்னு. அதுக்கு காந்திஜி சொன்னாரு, இந்த மாதிரி அவங்க பைசா தள்ளினாலும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் தடவை நம்ம கிட்ட கலகு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே பயம் வந்துச்சு, ஆனால்தான் இதாவது திருப்பி தரேன்னாங்க. அவங்க ஃபுல் பைசா இது பண்ணாட்டியும் கூட அவங்களோட ஹானர் வந்து இப்ப போயிடுச்சு, அதை நம்ம உடைச்சாலே வந்து we can move towards independence. அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து ப்ராமினன்ட் லீடர்ஸ் அசோசியேட்டட், சம் ஆஃப் தி ப்ராமினன்ட் லீடர்ஸ் ராஜேந்திர பிரசாத், மகாதேவ் திசை, அப்புறம் வந்து பிரசாத், அப்புறம் மெயின் இது காந்தி. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் தான் அகமதாபாத் மில் ஸ்ட்ரைக். இங்கதான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்கை பண்ணுது. இது 1918 நடந்தது. இங்க என்னன்னா வந்து சம்பாரனுக்கும் இதுக்கும் ஒன்று மெயின் டிஃபரன்ஸ்னா, அங்க வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து ஃபாரினர்ஸ், அதே இங்க வந்து எம்ப்ளாயர்ஸும் இந்தியன்ஸ், ஒர்க்கர்ஸும் இந்தியன்ஸ். இதுல வந்து மெயின் பிரச்சனைனா வந்து இதுல வந்து காந்திஜி இதை வந்து ஹர்ட் பண்ணி, இந்த மாதிரி அவர் எங்கேயோ போகும்போது ஹி ஹர்ட் திஸ் இஷ்யூ. இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 1918 போதெல்லாம் வந்து அப்ப இது வந்தது, பிளாக் வந்தது. அந்த பிளாக்ல இருந்து இது இந்த மாதிரி பொதுவாக பிளாக் வந்ததுனாலே எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எல்லாம் போகக்கூடாது, என் கம்பெனி இது ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் என்னோட கம்பெனி விட்டு எங்கேயாவது போயிடக்கூடாதோ, இல்லை அவங்களோட கிராமத்துக்கே போயிடக்கூடாதோ. அதனால என்ன பண்ணாங்க, தே கிவ் எக்ஸ்ட்ரா வேஜஸ். இந்த வேஜஸ்ன்றது பொதுவாக 80% ஆஃப் த வேஜ், அவங்க என்ன வாங்குறாங்களோ அதோட 80% மோரா இருக்குமா. தே கேவ் ஃபார் 1 year. பட் வாட் ஹேப்பன் வாஸ் லைக் சடன்லி தி கேன்சல்ட் இட். அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இவங்களுக்கெல்லாம் அது வந்து அப்ப ஏற்கனவே World War I போனதுனால பிரைஸோட இன்ஃபிளேஷன் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. அதனால அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியல, அவங்க இப்ப திருப்பி போனா கூட அந்த பழைய சேலரியில தே குடன்ட், அவங்க என்ன சொல்றது, அவங்க ஃபேமிலிய இல்ல அவங்களுக்கும் ரன் பண்ண முடியல. ஆனா இந்த 50%க்கு மில் ஓனர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க, நோ ஐ கான் கிவ், 20% தான் நான் தர முடியும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனது, அனுசியா சராபாய் அவங்க தான் வந்து சிஸ்டர் ஆஃப் அம்பாலால் சராபாய், அவர் ஒரு மில் ஒர்க்கர். அவங்க வந்து காந்திஜி கிட்ட இது பண்ணி பிளஸ் அவங்க காந்திஜி முன்னாடி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே எப்பயுமே அவங்க வந்து அந்த ஒர்க்கர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் எப்பயுமே இந்த ஜஸ்டிஸ்ல இருந்து என்னென்ன பிரச்சனை என்ன இருந்தாலும் அவங்க தான் நிறைய இது சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து போய் காந்திஜி கிட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இங்க வாங்க, நீங்க தான் இன்டர்வியூ பண்ணி யூ ஹாவ் டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறம் காந்திஜி வந்து என்ன பண்ணாரு, we can all go to strike, ஆனா 50% கேட்காதீங்க, 35 கேட்டா போறோம் அப்படின்னாங்க. பிளஸ் அவர் இன்னொரு மெயின் ரூல் வந்து யூ ஹேவ் டு பி நான் வயலண்ட், வயலண்ட்டை நம்ம எப்பயுமே கையில் எடுக்கவே கூடாது அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் நெகோசியேஷன் வந்து நடக்கவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் நெகோசியேஷன்ல அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட்டே ரீச் பண்ண முடியல. அதனால அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனதுன்னா, அவர் வந்து நான் வந்து செத்து போற வரல ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன்
அது சொன்னோடனே இது வந்து ஒரு ப்ரெஷர், இன்டைரக்ட் ப்ரெஷரை தந்து கடைசியா என்ன பண்ணிட்டாரு, ஓகே நான் 35% அக்ரி பண்ணிக்கிறேன், 35%க்கு அக்ரி பண்ணிக்கிறேன், இல்ல ரதர் வந்து 35% அக்ரி பண்ணோடனே வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து வித்ட்ரான் ஆயிடுச்சு. இதான் வந்து அந்த அகமதாபாத் மில்லோட ஸ்ட்ரைக்கோட பிக்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து கேடா சத்தியாகிரா ஆஃப் 1918. இந்த கேடான்றது குஜராத்ல இருக்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட். இதுல வந்து டிராட்னால என்ன ஆயிடுச்சு, 1918ல அவங்களுக்கு விவசாயம் அந்த வருஷம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. அதனால விவசாயம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாததுனால அந்த பிரிட்டிஷோட ரூல் பிரகாரம் என்னன்னா வந்து இப்ப வந்து இந்த வருஷத்தோட நார்மல் ப்ரொடியூஸோட 1/4 கம்மியா இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து they have to give remission to them. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, குஜராத் சபா அதான் வந்து அது ஒரு பெசன்டோட குரூப், அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த வருஷத்துல இது கேன்சல் பண்ணும், ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு கிராப்ஸும் இல்லை, எங்களால எப்படி தர முடியும், அவங்க என்ன அவங்களோட மெயின் இது கோரிக்கை வந்து இந்த வருஷத்துல கேன்சல் பண்ணும். ஆனா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, சரி நீ தராத, ஆனா நான் உன்னோட லேண்ட் எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டாங்க. இவங்க எல்லாம் போய் காந்திஜி கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்றது. காந்தி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, நீ டாக்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணாத. அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் தான் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெட் மாதிரி, இவர் தான் அந்த இதையே வந்து லீட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் அடுத்ததுன்னு. அப்புறம் சர்தார் பட்டேல் அண்ட் குரூப் ஆஃப் அதர் காந்தியன்ஸ், அந்த காந்தி யாரையெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, இவங்களெல்லாம் கைட் பண்ணி கேவ் த நெசசரி பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப். அதுக்கப்புறம் இதான் அந்த கேடா இதோடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரிவோல்ட், அந்த சத்தியாகிரா ரிவோல்ட்டோட அந்த கேடால இருக்கிற எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி ஒரு இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணோடனே கவர்மெண்ட் வந்து கடைசியா அக்ரி பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் திருப்பி தந்துடுறேன். அப்புறம் இந்த வருஷத்தோடது நான் வந்து இந்த வருஷத்தோட டாக்ஸ் யாருமே பே பண்ண வேணாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெமிஷனும் வந்து அடுத்த வருஷத்துல இருந்து நீங்க ஏதாவது தரணும்னா கூட அது ஒரு ரேட்டை கூட நான் கம்மிப்படுத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் தான் ஒரு அவங்க காந்திஜி உள்ள வந்தோடனே ஒன் ஆஃப் தி பெரிய சக்சஸ் வந்து இதெல்லாம் தான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனது, மேஜர் ஆக்ட் வந்து ரவுலட் சத்தியாகிரா. நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ரவுலட் ஆக்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ரவுலட் ஆக்ட்னா அதோட இன்னொரு பேர் வந்து அனார்கியல் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி கிரைம் ஆக்ட் 1919. இது வந்து என்ன வந்து 1919 கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சஸ்பீஷியட்டா ஆயிட்டாங்க, இவங்க இன்னொரு அண்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்களோ, நம்மளே வந்து துரத்தி விட்டுருவாங்களோ, அதனால வந்து ரவுலட் கமிட்டின்னு ஒன்று இது பண்ணாங்க. தி அப்பாயிண்டட் ரவுலட் கமிட்டி. அதோட ஹெட் வந்து சர் சிட்னி ரவுலட். அவங்க வந்து இதெல்லாம் மீட்டிங் எல்லாம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணார், ரவுலட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பாஸ் பண்ணாங்க. அதோட மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா வந்து இந்தியன்ஸ் யாரை வேணா அரெஸ்ட் பண்ணலாம் வித்தவுட் எனி ரீசன், சஸ்பீஷியன் கோசம் வந்து தே கேன் அரெஸ்ட். அப்புறம் 2 years வந்து தே கேன் அரெஸ்ட் வித்தவுட் எனி ரீசன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹபீஸ் கோர்பஸ், அதான் வந்து பேசிக்கா என்னன்னா இப்ப யாராவது அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா இப்போ வந்து அவங்களோட ரிலேட்டிவோ யாரோ வந்து கோர்ட்ல போய் ஹெர்பீஸ் கோர்பஸ் இது பண்ணா 24 hours தே ஷுட் பி அந்த எந்த கோர்ட்ல அந்த ஹெர்பீஸ் கோர்பஸ் ஃபைன் பண்ணாலும் அந்த கோர்ட்ல வந்து அவங்க அங்க வந்துடணும். அந்த ஹெர்பீஸ் கோர்பஸ் கூட கிடையாதுன்ட்டாங்க. அதான் வந்து ஒரு அந்த லிபர்ட்டியோட பேஸே அதான், அதே வந்து கிடையாதுன்ட்டாங்க. இந்த மாதிரினால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய பொலிட்டிக்கல் பிரிசனர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க. இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி இது ஒரு மாதிரி இன்ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லி எல்லாருமே சேர்ந்து ரவுலட் ஆக்ட் சத்தியாகிரா ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து எல்லாருமே வந்தாங்க. இதுல அதுவும் மெயின் பீப்புள் வந்து யங்கர் மெம்பர் ஆஃப் திஸ் ஹோம் ரூல் லீக்ஸ், அப்புறம் பேன் இஸ்லாமிக் தான் வந்து ஒரு அந்த ஜின்னா அந்த மாதிரி லைக் தனி நாடு கேட்கறவங்க, ஒரு ரிலீஜனுக்கு தனி நாடு கேட்கறவங்க தான் பேன் இஸ்லாமிக். அதுக்கப்புறம் வந்து இது காந்தி இது பண்ண மாதிரி எப்பயுமே வந்து இது வந்து சத்தியாகிரா இதுதான், வயலன்ஸே நம்ம எடுக்கக்கூடாது. இதனால ஒரு என்ன வந்ததுன்னா மாசஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டைரக்ஷன் கிடைச்சது, நம்மளும் வந்து இது பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து ஈவன் பெசன்ட்ஸ், ஆர்டிஷியன்ஸ், அர்பன் போர் யாரு வேணாலும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இந்த ஸ்ட்ரகிள் அவங்க எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால ஆல் ஹேட் அ ரோல் டு பிளே. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா வந்து நிறைய பேர் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணால சிட்டிஸ்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் ப்ரொடெஸ்ட். அது கவர்மெண்ட் அந்த ப்ரெஷரால அவங்க சுத்தமா தாங்கிக்கவே முடியல. அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில இருக்கிற எல்லா இதுவும் கல்கத்தா, பாம்பே, டெல்லி, அகமதாபாத் எக்ஸெட்ரா எல்லா இடத்துலயும் இதாயிடுச்சு.
இதான சில இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பஞ்சாப் அந்த மாதிரினா என்ன ஆயிடுச்சு, அது வந்து வயலண்ட் ப்ரொட்டஸ்டா மாறிடுச்சு. அந்த சமயத்துல நடந்ததுதான் ஜாலியன்வாலா பாக். அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ப அம்ரித்சர்ல ஆக்சுவலி கர்ஃபியூ போட்டாங்க. ஆனா நிறைய வில்லேஜ் பீப்புள் யாரெல்லாம் இங்க வந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியல. அதனால ஒரு பார்க்ல செலிப்ரேட் பண்றதுக்கோசரம் வந்துட்டாங்க. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தெரியாம, ஐ மீன் அவங்க வந்து அந்த ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ், அவங்க அதுல 2 பேர் வந்து லீடர்ஸ், அவங்க எல்லாம் அரெஸ்ட் ஆனவங்க வந்து இங்க வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்குமே சொல்லி இங்க இருந்திருக்காங்க. அங்க வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, கவர்னர் வந்து வந்தபோது என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாரையும் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப ஷூட் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் 379 பீப்புள்ன்றது கவர்மெண்ட் ரெக்கார்டே சொல்றது. யாரெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களோ அவங்க எல்லாரையும் ஷூட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் தந்ததுனால நிறைய பேர் ஃப்ரம் சில்ட்ரன் டு அடல்ட் எல்லாருமே கண்ணு மூடித்தனமா வந்து சுட்டாங்க. இது வந்து 379 ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட்டட். நிறைய பேர் 1000 சொல்றாங்க, சில பேர்லாம் 3000க்கு மேல கூட இருக்கும்னாங்க. இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, காந்திஜி கேட்டோடனே இது ஒரு மாதிரி இதானால அவர் வந்து இதை கேன்சல் பண்ணலான்ட்டாரு. அதுக்கப்புறம் இதை இது பண்ணோடனே கவர்மெண்ட் வந்து ஹண்டர் கமிட்டி ஆஃப் என்கொயரின்னு சொல்லி போட்டிருந்த, இது வந்து என்னெல்லாம் நடந்தது, யாரு தப்புன்னு. அவங்க அந்த கமிட்டி முடிச்சோடனே வந்து, ஐ மீன் அவங்களோட இதெல்லாம் என்கொயரி எல்லாம் முடிச்சோடனே தி சிவியர்லி கண்டெம்ட். ஆனா வந்து அது என்ன ஆயிடுச்சு, கடைசியா வந்து அது ஐ வாஷ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. எவங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களே வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து பைசா தருது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷனும் சுத்தமா கிடையாது. அதனால இது வந்து ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் மேல கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கணும் கோசம் வந்து இது பண்ணதுதான் ஹண்டர் கமிட்டி. ஆனா வந்து இதான் அந்த ஜெயின்வாலா பாகோட பிக்சர். அப்புறம் இதான் வந்து அந்த சத்தியாகிரகா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, மைக்கேல் ஓடையர் வந்து அதுலதான் ஒருத்தன் இருந்த உதாம் சிங்னு ஒருத்தன் இருந்திருக்கான். அந்த உதாம் சிங்ன்றவன் அந்த சமயத்துல வந்து எல்லாருக்கும் வாட்டர் வந்து சர்வ் பண்ணிருந்த போது தான் இவன் ரொம்ப சிவியரா இன்ஜுரி ஆயிட்டான். ஆனா அப்பையில இருந்தே என்னோட ஒரே எய்ம் என்னன்னா வந்து எப்படியோ வந்து இங்க மைக்கேல் ஓ டோயரை வந்து இது பண்ணிடணும், அசாசினேட் பண்ணிடணும் கோசரம் வந்து 1927 வந்து ஒரு சினிமா ஹால்ல வந்து பிரிட்டிஷ்ல அசாசினேட் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து உதாம் சிங் வாஸ் ஹேங்க் ஃபார் தி மர்டர். இந்த பண்ணேன்னு சொல்லி he was very proud of it. நான் பண்ணது கரெக்ட் தான், he deserves this சொல்லி அவங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு ஒரு இதுமே ஒரு அப்ஜெக்ஷனே தெரிவிக்கல. ஸோ he was hanged on 1940 and his ashes were returned to India in 1972. ஸோ இதான் காந்திஜியோட என்ன சொல்றது, இந்த இந்தியன் ஹிஸ்டரிக்கு பார்ட் எப்படி ஆனாரு அதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். தேங்க்யூ. Thank you, Rajagopalan, and your explanation was very neat and clear. And next, I would like to welcome Evolution Master to evaluate this weekly challenge. ஹலோ, கேக்குதா? கேக்குது. ஓகே. ஸோ வீக்லி சேலஞ்ச் 8. ஸோ வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பை தட்சிணாமூர்த்தி. ஸோ நிறைய ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரிஸ் கொண்டு வந்தார். இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டோரி என்னென்னா அந்த மாங்கோடைய ஸ்டோரி, அதாவது நம்ம புத்தாவுடைய ஸ்டோரி. அந்த இடத்துல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னார், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இன்னர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொன்னார். அது ரொம்பவுமே ஒரு முக்கியமான லைன் மாதிரி தெரிஞ்சு எனக்கு. ஸோ அதை அந்த இடத்துல கோட் பண்ணுறேன். ஓவராலாக ரொம்பவுமே நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க தட்சிணாமூர்த்தி. நெக்ஸ்ட் இஸ் புக் ரிவ்யூ பை மீனுப்ரியா. ஸோ டெல் மீ யுவர் ட்ரீம் பை சிட்னி ஷெல்டன். அவங்க புக்கை எடுத்து வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு புக் ரிவ்யூ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, புக்கே வாசிக்காதவங்களை வந்து புக் எடுத்து வாசிக்க வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல சேட்லேயும் பல பேர் புக்குடைய பிடிஎஃப் இருக்காலாம் கேட்க போயிட்டாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அந்த புக் ரிவ்யூ வந்து அதோடைய எய்ம் அச்சீவ் பண்ணிடுதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஹோல் லாட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு மீனுப்ரியா. நெக்ஸ்ட் இஸ் சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் பை தருணா. ஸோ ரொம்பவுமே வந்து அட்ராக்டிவான ஸ்லைட்ஸ் போட்டு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு யூ டு தருணா. லாஸ்ட் இஸ் த டாபிக் டிஸ்கஷன் பை ராஜகோபாலன். ஸோ எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் காந்தி இன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ரொம்பவுமே ஒரு டீட்டெயில்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தாரு. ஐ திங்க் அவருக்கு ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்பவுமே ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக போட்டு ஒவ்வொன்றையுமே வந்து ஸ்டோரியோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ
ஹோல் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு யுவர் ஒர்க், எஸ்பெஷலி ராஜகோபாலன். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து டிஎம் மோடி, டாஸ்க் மாஸ்டர் ஆஃப் த டே, டாஸ்க் மாஸ்டர் தர்ஷினி அவங்க வந்து இந்த கிளப்புக்கு வந்து ஒரு நல்ல இன்ட்ரோ கொடுத்தாங்க. ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த ஹோல் வீக்லி சேலஞ்சு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக எடுத்துகிட்டு போனீங்க. ஓவரால் இன்னைக்கு அஜெண்டாவான காந்தி ஜெயந்தியை வந்து நம்மளுடைய வீக்லி சேலஞ்ச் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுச்சு. ஸோ காந்தி ஜெயந்தி விஷஸ் டு ஆல். அண்ட் எல்லாரும் நல்லா பண்ணீங்க. ஹோல் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு ஆல். தேங்க்யூ. Thank you, Sriram. Thank you for all your patience. எல்லாருமே மறக்காம போய் ஆட்டோ லேப் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுங்க. இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். தேங்க்யூ. ஹன்சிகா சொல்லு தர்ஷினி. முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம். ஓகே.